Right? So இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போகிறது மன நோய்கள் பத்தி. அண்ட் இந்த நோய்கள் எங்க இருந்து உருவாகிறது, இதை பத்தி நம்ம வேற என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம், பல விதங்களா நம்ம யோசிப்போம். நம்ம வந்து உடல் ரீதியா என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் இருக்கு, biologically changes are there any. We are going to look at social changes and social environmental effects on mental health. And definitely mental health being the realm of psychiatry, we have to also think about the psychological. மன ரீதியா ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா, அண்ட் இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து நமக்கு மட்டும் இல்ல, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட நண்பர்கள், அவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளால சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்காக இன்னைக்கு we have 3 very brilliant panelists, and we have to thank each one of them for having contributed their time to join us. First, I would like to introduce Dr. Babu. Dr. Babu is quite a senior pediatrician who has been who has held a number of posts in the field of pediatrics. He has been integral in bringing about changes and encouraging people for taking care of their children appropriately. And most definitely, he has quite a wide knowledge in, how do I say, brain development. So Dr. Babu, he is going to provide us a perspective of his perspective of what he sees amongst young people, the 15 to 25-year-olds, and he's going to enlighten us from a biological perspective. What are the changes, right? Thank you, Dr. Babu, for joining us. If it's okay, you can turn on your video and you can say a hi to all the young people around here. Oops, I think you're still on mute. Hi, good evening, all of you. Brilliant. Thank you, Dr. Babu, for joining us. Next, we have Dr. Thirumangal. Dr. Thirumangal and I have worked together for, I don't know, close to 8 years, I think. And she is a guide and a mentor who brings her experience in knowing not just the individual, but the environment in which the individual exists. She has a vast experience in substance use and related drug and alcohol use related interventions, and she has worked as a global master trainer in more than 22 countries. She's one of the key people that even our government goes to when they seek advice about how do we bring about global changes in helping young people when we are talking about substance use issues, but also the mere fact that she has brought more than 30 years of experience in understanding how life has developed as a whole for all of us. So, hi, Dr. Thirumangal, thank you so much for joining us. I think you're also on mute. Yeah, done. Thank you. Thank you. Brilliant. And our third panelist is Dr. Vijaya. He's a close friend and colleague of mine from SCARF. He has been integral in developing anything that is pertaining to youth mental health. He has excellent research experience. He has spent a lot of time in the United States learning processes and methods of how we can go about learning about youth mental health. And there cannot be a better psychiatrist at this current time in Chennai who could talk about youth mental health better than Dr. Vijay. So, Vijay, thank you so much for being here. Hi, everyone. Sure. So, without further ado, right? நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த 15 to 25 இளைஞர்கள், right? Youth நம்ம வெவ்வேறு விதமா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம். We have talked about young people between the ages of 12 to 30, right?
But what is so special, Dr. Babu, that makes, I mean, what is so special in terms of the brain development between the ages of 15 to 25? Does it have any difference? First of all, I would like to thank Dr. Shiva, Prakash, Scarf and all the team for having given me this opportunity. I think among the panelists, I'm not a psychiatrist, so I'm a general pediatrician. So with what little knowledge I have, I'll be sharing. So you said the talk has to be both in maybe mixed in Tamil and English. So I'll try to speak in Tamil as far as possible. ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம வந்து 15லேருந்து 25 வயதுன்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்தியா வந்து யங் இந்தியான்னு சொல்லுவோம். யங் இந்தியா அப்படின்னாக்க நம்ம இந்தியாவில தான் வந்துட்டு அதிகமான இந்த வயதினர் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒன்று தெரிய வருது. அதனால நம்ம வந்து இந்த வயதினர் தான் நம்ம நாட்டினுடைய தூண்கள், வருங்கால தூண்கள்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம. இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது மூளை வளர்ச்சி பற்றி கேட்டிருக்காரு. இப்போ மூளை வளர்ச்சி வந்துட்டு கரு உருவானதுலேருந்து வருது. பட் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் 2 வயசுக்குள்ளேயே வந்து 90% மூளை வளர்ச்சி முடிஞ்சிடும். அப்புறம் 5 வயதுக்குள்ள வந்து ஒரு 95% மூளை வளர்ச்சி முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்க இடையில வந்துட்டு வேகமான மூளை வளர்ச்சின்றது இருக்காது. அதோட எப்போ இருக்குன்னா இந்த 15லேருந்து 25 வயதுல தான் வந்து வேகமான மூளை வளர்ச்சி இருக்குன்னு சொல்றோம். அந்த வேகமான மூளை வளர்ச்சி என்னது அப்படின்னாக்கா நியூரான்கள் சொல்ற நரம்பு மூளையில இருக்கிற நரம்பு செல்கள்னு சொல்றீங்களா, அதோட கனெக்ஷன்ஸ் சொல்றீங்களா, அதோட இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ், நரம்பு செல்களோட கனெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்தி கொள்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து மைலினேஷன் சொல்லிட்டு அதோட பாடியில வந்து ஒரு இன்சுலேஷன் மாதிரி, நம்ம ஒரு வயர்ல இன்சுலேஷன் சொல்ல பாருங்க, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் முக்கியமானது அந்த மூளை சரியா செயல்படுறதுக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த வயதுல வந்து வேகமா நடக்குது. இன்னொரு தரம் அந்த 2 வயது 5 வயது சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 17லேருந்து 25 வயதுல தான் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் மூளையில வேகமா நடக்குது. ஸோ இதுல என்ன நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, முக்கியமா இந்த வயதுல மூளையில நடக்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, இந்த மூளையில வந்து ப்ரீ ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அமைக்டலான்னு சொல்லுவோம். இந்த வார்த்தைகள் ஏன் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் காதுல விழுறது நல்லது வளரிளம் பருவத்தினருக்கு. இதெல்லாம் அப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லதுன்றதுக்காக தான். Okay, can I continue, sir? Yes, absolutely. Yeah. Okay. So இப்போ என்னன்னாக்க, இந்த மூளையில வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு முதிர்ச்சின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, மன முதிர்ச்சி, மூளையில ஒரு முதிர்ச்சி, நம்ம செய்யற செயல்கள்லாம் வந்து சரியா இருக்கா, சரியானதான் செய்யறோமா, கரெக்டா நம்மளை சரிப்படுத்திக்கிறோமா, தவறான பாதையில போகாம இருக்கிறோமா, இப்படின்றதெல்லாம் வந்து இது முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வந்து மூளையில வந்துட்டு ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற பகுதி தான் முக்கியமானது. ஆனா வந்துட்டு அதோட முதிர்ச்சி எப்போ முடியுதுன்னா 25 வயதுல தான் அது வந்து முதிர்ச்சி ஆகுது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வயதுல வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்போ அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நீ வாய மூடுலாம் பேசுவாங்க ஈஸியா. டீச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிக்குவாங்க, டீச்சருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த டீச்சருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து அவங்களுக்கு அந்த 24 25 வயது ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும், ஆமா டீச்சர் சொன்னது கரெக்ட், அப்பா அம்மா இவ்வளவு நாளா சொன்னது கரெக்ட், நம்ம தான் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வந்து முக்கியமான நிகழ்வு வந்து இந்த வயதுல தான் 15லேருந்து 25 வயதுல தான் ஏற்படுது. அதனால அதுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னாக்கா நிறைய தவறுகள் நடந்துரும். அவங்களோட செயல்கள்ல, அவங்களோட முடிவெடுத்தல்ல தவறுகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால இதுல வந்துட்டு குடும்பம் மற்றும் சமுதாயம் மற்றும் பள்ளி எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இதுல வந்து பங்கு இருக்கு, இவங்களெல்லாம் சரியா வழி நடத்தி செல்றதுக்கு. இப்ப அப்படி பார்த்தோம்னாக்கா இது சரியா வரணும் அப்படின்னாக்கா முக்கியமானது என்னன்னாக்க, சிலது இந்த மூளை வளர்ச்சி இந்த வேகமா நடக்குது இந்த வயதுல, சரியா நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்மளோட அன்றாட செயல்கள் சரியா இருக்கணும். அன்றாட செயல்கள் நான் சொல்லும் போது, நான் நிறைய இந்த அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் நிறைய பேசுவேன் மீடியாஸ்ல எல்லாமே. நான் முக்கியமா இந்த வயதுல வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கும் மற்றும் வளரும் பருவத்திற்கும் சொல்றது என்னன்னா, ஆரம்பிக்கிறது நான் காலையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லை, இரவு தூக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிப்பேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இரவு தூக்கம்ன்றது ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு. இரவு தூக்கம் வந்து அட்லீஸ்ட் 8லேருந்து 9 மணி நேரமாவது தூக்கம் இருக்கணும் வளரும் பருவத்தினர், அடலசென்ட்னு சொல்றீங்களா, டீனேஜ் குரூப். ஸோ அந்த தூக்கம் வந்து ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ்ன்னு அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம சொல்றது கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது சரியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏர்லி டு பெட் நம்ம வந்து நேரத்துக்கு படுக்கிறோமா, நேரத்துக்கு எழுந்துக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும். அது ஏன்னாக்க இப்போ நம்ம 11 மணிலேருந்து 3 மணிக்குள்ள இருக்கிற தூக்கம் கண்டிப்பா இருக்கணும்.
அதான் சயின்டிஃபிக்கா சொல்லப்படுது. அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம 8 மணி நேரம் தூக்கம் இருக்கணும்னா 9 மணி 9:30க்காவது படுக்கணும், அட்லீஸ்ட் 10 மணிக்கு படுக்கணும். காலையில வந்துட்டு ஒரு 6 மணிக்காவது எழுந்துக்கணும், 5:30 6 மணிக்கு இப்ப அப்படி பார்க்கும்போது அந்த 8 மணி நேரம் உறக்கம், அந்த உறக்கம் ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்றோம் அப்படின்னாக்க, அந்த இரவு தூங்கும் போதுதான் வந்து வளர்ச்சி வரும், உடல் வளர்ச்சி இருக்கு, மன வளர்ச்சி இருக்கும், எல்லாமே சரியா வரும். சோ அப்போ வந்துட்டு இந்த உறக்கம் சரியா இருந்தா மறுநாள் அவங்க செய்யற செயல்கள்லாம் சரியா இருக்கும். இல்லைன்னா கிளாஸ்ல போய் தூங்குற மாதிரி இருக்கும், வேலை செய்யற இடத்துல போய் தூங்குற மாதிரி இருக்கும், தூக்கமா வர செயல்கள்ல வந்து சரியா இருக்காது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து உணவு ஏன் சொல்லணும்னாக்க, காலை உணவு வந்து நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்றாங்க, சாப்பிடாமே போறது. இது ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா லேட்டா எழுந்துக்கிறாங்க, நேரம் இருக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு, அவசர அவசரமா ஓடிடுறாங்க, அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. காலை உணவு பிரெயின், அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் பிரெயின் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். காலை உணவு நம்ம சாப்பிட்றதா வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லா சக்தி கொடுக்க போகுது நம்ம செயல்பாடுகளுக்கு, எல்லாருக்கும், எல்லா வயதினத்திற்குமே. அதுல வந்துட்டு இந்த வயதுல வந்துட்டு கண்டிப்பா இதெல்லாம் சரியா. அப்போ வந்து உணவுன்னு சொல்லும் போது சரியான சரிவிகித உணவா இருக்கணும். சரிவிகித உணவுன்னு சொல்றது என்னன்னாக்க, மாவுச்சத்து 55% இருக்கணும், கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்றது. புரதச்சத்து வந்து 15-20% இருக்கணும், புரோட்டீன் சொல்லுவோம். கொழுப்பு சத்துன்னு சொல்றது வந்துட்டு 25-30% இருக்கணும், ஃபேட்னு சொல்லுவோம். அது இல்லாம வந்துட்டு பேலன்ஸ் டயட்னாக்க தாது பொருட்கள், மினரல்ஸ், விட்டமின்கள், உயிர் சத்துக்கள் சொல்லுவோம். இது இல்லாம தண்ணீரை மறந்துடக்கூடாது. தண்ணீர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாருக்குமே. அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்ல வந்துட்டு இந்த வளரிளம் பருவத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட பெரியவங்க சாப்பிட வேண்டிய அளவு தான் சாப்பிடணும். அதே கேலரிஸ் அதே மாதிரி இருக்கும், தண்ணீர் அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சரியா இருந்ததுன்னா தான் அந்த மூளை வளர்ச்சி சரியா இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்துட்டு இரவு, அதாவது எப்படி இரவு தூக்கம் சொல்லலாம், அதே மாதிரி சாயந்தரத்துல விளையாடுறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து கொரோனா காலத்துல நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும்னு சொல்றோம், இல்லைன்னா வெளியே போய் விளையாடுறதும் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இது எல்லாமே சரியா இருக்கணும். ஸோ டாக்டர் பாபு, ஐ திங்க் நீங்க வந்து சில ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க. வேற எப்படி பயாலஜிக்கலி நம்மளோட பிரெயினோட கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் இந்த டயட் ஃபேக்டர்ஸ், எக்ஸசைஸ் ஃபேக்டர்ஸ். நீங்க முக்கியமா இந்த நேரத்துக்கு சொன்னது வந்து 15 to 25ல there is a rapidity in growth of brain connections and அந்த மைலினேஷன் ஒரு மாதிரி நர்வ்ஸ்க்கு வந்து ஒரு புது கவர் போட்டுட்டு இருக்கு. So the speed with which we think increases. ஆனா the important thing that you also mention is that சில areas develop faster than other areas. Yes. Which is they are able to work faster but they are not able to process it fast enough. ஒரு வகையில யோசிக்காமல் சில வேலைகள் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Yes, yes. Right. So we'll come back to this particular aspect. எனக்கு பயாலஜில வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த நேரத்துக்கு I would want to know from Dr. Thirumangal. Already Dr. Babu has touched certain environmental factors and so அந்த மாதிரி ஒரு vulnerability environmentல இருந்து வேற என்ன இருக்கும் young peopleக்கு யூனிக்கா contribute பண்றது? So sorry, I think நீங்க இன்னும் மியூட்ல இருக்கீங்க. அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கும் ஆல்கஹால் ட்ரக் யூஸ்க்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் உண்டு. அந்த அடலசன்ட் டைம்ல தான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டைம். ஹி வாண்ட்ஸ் டு ட்ரை எவ்ரிதிங் நியூ. வீட்டில் இருக்க கண்ட்ரோல்ஸ், படிக்கிற இடத்துல இருக்க கண்ட்ரோல்ஸ் and are suddenly not there. So chances of him experimenting with drugs or alcohol is very high, and this adolescent period is the worst period to do it in. When a youngster under 15 to 25, if he tries alcohol or drugs, there are 4 kinds of risks that he faces. First of all, in the sense that since the prefrontal cortex is still developing, the chances of him getting into high-risk behavior under the influence of drugs or alcohol is very high. பிரெயின்ல பார்த்தோம்னா நம்ம உணர்ச்சி ஒரு பாகம் இருக்கு, சிந்திக்கிற பாகம் வந்து மூளையில இன்னொரு பகுதி இருக்கு. For an adolescent person, his tendency to experience very strong feelings. கோவம் வந்தா பயங்கரமா வரும். ஒருத்தர் பிடிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப பிடிச்சிரும். இது பண்ணணும்னா அப்படியே வெறியோட அந்த வேலையை செய்யணும்ன்ற உணர்வு. That is part of being young. And the energy, the fast thinking, அதெல்லாம் that's the beauty of being a youngster. Yes. ஆனா அந்த thinking center இருக்குல்ல, அந்த prefrontal cortex, சிந்திச்சு the judgment, making a careful decision by weighing the pros and cons, being able to reflect on what I thought is right or wrong, and the brake system is no longer in place. It's not yet fully developed. So it's like a race car whose brakes are not really working.
He thinks very fast, he wants to act very passionately, but the ability to check himself and the impulse control, check பண்ற system in the brain is not working. So முதல்ல இது ரொம்ப dangerous combination. In the combination he goes and tries alcohol or drugs. It's like setting fire to something that is extremely dangerous that blows like up on நீங்க stress. And as Dr. ஸ்டார் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து யாரோ ரோட்ல எண்ணெய் ஊத்தின மாதிரி ஆல்ரெடி பிரேக் இல்ல, எண்ணெய் ஊத்தினா போயிட்டே இருக்கும். Right. And because it affects that Dr. Babu repeatedly talked about the neural connections. To me, it often reminds me of a race car. Na fine tune பண்றோம். அதாவது ரேஸ் அங்க கோனோனே first class வேலை செய்யணும்னா அந்த engine வந்து fine tune ஆகும். அந்த fine tuning is happening when I'm an adolescent. அந்த டைம்ல I mess around with drugs or alcohol, my brain misses that opportunity to develop into a mean and sharp machine. Studies show that adolescent time using of cannabis can shave off IQ points up to 7 to 9 IQ points, and it may never come back. So use of alcohol or drugs during adolescence means it's affecting my cognitive development. And of course our so அப்போ போய் அடிச்சனா அடி செமையா வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. What I want to emphasize more is that chances of the youngster becoming addicted is very high. Alcohol na 10 பேர் குடிச்சா அதுல 2 பேராவது அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஹெராயின் யூஸ் பண்ணா நிச்சயமா 1 out of 2 will get addicted அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம். But the chances of a person getting addicted if he uses alcohol or drugs during 15 to 25 is very, very high. So using alcohol or drugs is an extremely risky behavior for himself, and that's what a youngster should not do. I cannot emphasize this more strongly. Right. So you bring up an important point which is built upon what Dr. Babu was already saying, which is நம்ம சாப்பிடுற உணவு is important, நம்மளுக்கு கிடைக்கிற கல்வி is important, நம்ம environment is shaping our brain. And இதுல வந்து ஒரு if we throw alcohol or any substances, an important thing into the mix, and the honing skills get lost out, right? Yes. Now that is a very important thing for us to keep in mind. So it brings me to Vijay. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Like, are there any specific psychological aspects of being young? We all have been young at some point of time in our lives, and we all enjoyed that period. But in the mental health problems ஏற்படுற மாதிரி, right? And do you think there are any psychological issues which might potentially be contributing to it? Hi everyone. Hi. Psychological issues. Young people, madam சொன்ன மாதிரி they are young people, that's what they are. அவங்க வந்து இப்படி சில விஷயங்கள்ல அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஃபாஸ்டா இருப்பாங்க, அவங்க யோசிக்கிற தன்மைகள் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கும், அவங்களோட எமோஷன்ஸ் தான் முதல்ல பிளே பண்ணும். இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் யங்ஸ்டர் அதை டிஃபைனே பண்ணுது. ஸோ அந்த டெஃபினேஷனை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இல்ல நீங்கெல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ், நீங்க எடுத்த உடனே நீங்க வந்து அடல்ட்டா யோசிக்கணும், நம்ம அது மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது. அவங்க இப்படி இருப்பாங்க. கால வளர்ச்சியில நம்மளும் யங்ஸ்டரா இருந்தோம், நம்மளும் தப்புகள் பண்ணோம், நம்மளும் வந்து சில விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம், சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டோம், கேட்காம இருந்திருக்கோம், இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து ஒரு பரிமாண வளர்ச்சி. இது வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பெத்தாலஜைஸ் பண்ண முடியாது. எஸ்பெஷலி வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ற சில முக்கியமான சில விஷயங்களை நம்ம வந்து இது தப்பு, இது வந்து ஒரு இல்னஸ் அப்படின்னு, இது ஒரு டிஸார்டரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. எப்போ வந்து டிஸார்டர்னு சொல்றோம்னா சமுதாயத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இத்தனை பேர் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து நார்மல், சில குறிப்பிட்ட மக்கள் இது மாதிரி பண்றாங்க அப்ப அது நம்ம டிஸார்டர். எல்லாமே நம்ம ஒரு ப்ரொபோர்ஷனா வச்சுதான் நம்ம பேசுறோமே தவிர நம்ம வந்து இதை வந்து இதுதான் சரி, இதுதான் தப்பு, அப்படி இதுதான் டிஸார்டர் அப்படின்னு நம்ம சில விஷயங்களை சொல்லிட முடியாது. ஆனா டிஸார்டர் லெவல்ல பேசும்போது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்காட்டிக் டிஸார்டர்ஸ், அதாவது ஸ்கிசோஃப்ரெனியா மாதிரியோ இல்லை டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி, அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு யங்ஸ்டருக்கு இருக்கு, அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா நம்ம வந்து டிஸார்டர்னு ஈஸியா சொல்லிட முடியும். அது கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயம். ஆனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து எப்ப நார்மல்னு சொல்றது. இவர் நார்மலா இருக்காரா இல்லையா, என் பையன் நார்மலா அடையமா டாக்டர் பாபு வந்து இது மாதிரி என் குழந்தை நார்மலா வளருதா
அப்நார்மலா ஈஸியா சொல்லிடுவேன், ஆனா நார்மலா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எனக்கு. அது போக போகதாமா தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி தான். இந்த மென்டல் ஹெல்த்லயும் அப்படிதான். பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அப்நார்மல் கிடையாது நம்ம சொல்லிட முடியும், மீன் டிஸார்டர் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியும். ஆனா நார்மலா அப்நார்மலான்னு சொல்றதுல சில கஷ்டங்கள் இருக்கதான் செய்யுது. என்ன மாதிரியான சைக்காலஜிக்கல் இம்பாக்ட், எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு பிஹேவியரா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பர்சனாலிட்டியா இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி இந்த குரூப்ல யங்ஸ்டர்ஸ்ல ஒரு காரணி கிடையாது, ஒரு ரீசன் கிடையாது, ஒரு ஃபேக்டர் கிடையாது. டாக்டர் பாபு சொன்ன மாதிரி பல விஷயங்கள், மேடம் சொன்ன மாதிரி அது பல விஷயங்கள் சேர்ந்து வேலை செய்யுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையா இருக்கலாம், அவங்களுடைய ஜெனட்டிக்ஸ் என்ன வேலை செய்யுது, அவங்க எந்த இடத்துல இருந்து வராங்க, அவங்களோட சமுதாயம் எப்படி இருக்கு, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க, இது மாதிரியான பலதரப்பட்ட, இதுக்கும் மேல கூட இருக்கு. அவங்க பாவர்ட்டில இருந்து வந்திருக்காங்களா, மைக்ரேஷன், நீங்க எப்படி வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். பல பல விஷயங்கள் சேர்ந்துதான் அந்த ஒரு யங்ஸ்டரோடைய சைக்காலஜிக்கல் இம்பாக்ட் மூலமா அவங்களுடைய பிஹேவியருக்கு ஒரு மாற்றமோ இல்ல வளர்ச்சியோ ஏற்படுது. நம்ம இதெல்லாம் தனித்து, இதெல்லாம் இல்லாம வெறும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன், ஒரு இண்டிவிஜுவல் யங் பீப்புளை வந்து எந்த ஒரு இம்பாக்ட், எந்த ஒரு இது மாதிரியான சோசியல் சிச்சுவேஷன்ஸோ இல்ல ஒரு ஸ்டிமுலையோ இல்லாம வச்சோம்னா அவர் நார்மலா வளர்ந்துருவாரான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. அப்படின்னா அவர் வளர்ச்சியே இருக்காது. ஆக்சுவலி வளர்ச்சியே இருக்காது. நம்ம கண்டிப்பா அதே மாதிரி ட்ரக்ஸோட, எஸ்பெஷலி மேடம் சொல்லும் போது சொன்னாங்க, நம்மளை சுத்தி டாஸ்மாக் ஷாப் இருக்கதான் செய்யுது, அவங்க பார்க்கதான் செய்யறாங்க. இதை வந்து எப்படி தடுத்து நிறுத்துறதுன்னு தெரியல. நம்ம வந்து சொல்ல முடியுது நம்மளால, இது வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். ஆனா வந்து அதோட தான் நம்மளுடைய எல்லை நின்றுடுது. அது வரைக்கும் நம்மளால செய்ய முடியும். ஆனா அதையே அவன் ட்ரை பண்றான். யங் பீப்புள் வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு புதிய விஷயங்களை செஞ்சு பாக்குறது. அந்த புதிய விஷயங்கள் செய்யறது சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்ல மட்டும் கிடையாது, புதுசா படிக்கிறது, புதுசா ஃப்ரெண்ட்ஸை நோக்கி போறது, புதுசா ரிலேஷன்ஷிப்ல போகிறது, இது எல்லாமே புதுசு. அது ஒரு ஜெனரிக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், புதுசா நோக்கி போகிறது. அந்த புதுசு நோக்கி போகிறதுல சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸும் ஒண்ணு. நம்ம நீ அதுக்கு மட்டும் போகாத, மற்றது எதுக்கான நீ புதுசா ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுதான். ஆக்சுவலா அது நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளால வந்து பாகுபடுத்தி பார்க்க முடியுது, இது செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாது. அந்த நிலைமையில இருக்கும் போது பிரெயின் வந்து புதுசா நீ செய், அதுக்கான அந்த ஸ்கீமா ரொம்ப ஈஸியா வச்சிருக்கு பிரெயின். நீ இதுக்கு செய்யணும், இதுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதுல எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு. இத நான் வந்து ஒரு குமுலேட்டிவ் பிஹேவியர் தான். இது எல்லாமே வந்து மற்ற இடங்கள்லாம் அவங்க சுத்தி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து அவருக்கு எப்படி ஒரு பிஹேவியர் தருதுங்கிறது தான் பாக்குறேன். சைக்காலஜிக்கலா ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ஏஜுக்கு இருக்க சில விஷயங்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு நோவல்டி சீக்கிங், அது வந்து ஜெனரிக்காவே இருக்கு. சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், சில பேருக்கு கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோரிங் த நியூ வேர்ல்ட், இது மாதிரியான விஷயங்கள் யங் பீப்புள் இருக்கிறதுனால they try to go and seek pleasure and things like that. அதனாலதான் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது. இதுக்கும் மென்டல் டிஸார்டர்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னா அது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான விஷயம் தான். அதே மாதிரி மென்டல் டிஸார்டர்ஸ் வரதுக்கான காரணிகள் ரீசன்ஸும் வந்து தனி மனுஷனாவே இல்லாம எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. ஸோ இத ஒரு நம்ம ரொம்ப சயின்டிபிக்கா சொல்லலாம், பயோசைக்கோ சோஷியல் மாடல் தான் நம்ம பொருத்தி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. So thank you Vijay. I mean, இந்த நேரத்துக்கு நீங்க மூணு பேரும் have pointed one very important thing, which is ஒருத்தர்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு வந்து மற்றவங்களும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, which is we cannot think of just one reason as a targeted reason why somebody develops mental health problems. You used a very interesting term, Vijay, biopsychosocial, and young people வந்து I think we have to add the component of developmental, which is what Dr. Babu started off with. அந்த டெவலப்மெண்ட், அந்த 25 வயசு வரைக்கும் அந்த வித்தியாசமா அந்த மாற்றங்கள் உண்டாகிறது makes it especially vulnerable. So it is biopsychosocial and developmental. And இந்த நேரத்துக்கு you bring up an important point of how the physical aspects of health may be affected. So I think Dr. Babu Kadasiya, when I interrupted you, right? Yes. You had started about talking about the combination between physical health and its role in mental health. So நீங்க already sleep பத்தி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்க. Can you elaborate about physical health and its role in mental health? Physical health இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டயட்டை பத்தி சொல்லும்போது நம்ம வெயிட் ஹைட் எல்லாமே ஆன் பார் இருந்துச்சுன்னா தான் வந்துட்டு அந்த உள்ள வளர்ற உறுப்புகள் கூட வந்து சரியா வளரும்ன்றதுதான். அதுதான் நம்ம வந்து அந்த சரிவிகித உணவுன்னு சொல்றது அதுக்காக தான். இப்போ வந்து நம்ம வெறும் புரதம், இப்போ வந்து பேலியோ டயட் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. பேலியோ டயட்னும் போது அதிகமான புரதம் மட்டும் இருக்கும், புரோட்டீன் மட்டும் இருக்கும்.
அந்த மாதிரி உணவு எடுக்கும்போது வந்துட்டு சரிவிகிதமா இருக்காது. அது நிறைய இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மித்து இருக்கு, அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா வந்து அது நல்லது கிடையாது. நம்ம வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னா கூட பேலன்ஸ் டயட்டா கொண்டு போறது தான் நல்லது. அதே மாதிரி வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி செயல்கள் நம்ம வந்துட்டு சில சில இப்போ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். மூளையில வந்துட்டு சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதான் செயல்களை வந்து சரியா செயல்படுறதுக்கு வந்துட்டு சில கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து சரியா உற்பத்தி ஆகி சரியா நடக்கணும்னா அதுவும் வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முக்கியமானது. அடுத்தது வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டின்னு இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும்போது இந்த செரோட்டனின் சொல்றது வந்து சரியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த என்டார்ஃபின்ஸ்ன்னு சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இப்போ மெலட்டோனின் சொல்றது வந்து நைட்ல தூங்கும் போது வந்துட்டு மெலட்டோனின் ஒரு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நைட் இரவுல தான் சுரக்கும். இரவு தூக்கம் அதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்றோம். அப்போ அதே மாதிரி வந்து செரோட்டனின்றது வந்து நம்ம வந்து துடிப்பா இருக்கிறதுக்கு, நம்ம வந்து எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து கண்டென்ட்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஆர்வமா ஏதோ ஒரு உணவு கூட வந்துட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து சாப்பிடணும் போதும்னு நினைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து இந்த செரோட்டின்ன்ற ஹார்மோனும் முக்கியமானது. அந்த மாதிரி வந்து என்டார்ஃபின்ஸ் சொல்றது வந்துட்டு இந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம விளையாட்டு இதெல்லாம் இது பண்ணும்போது இந்த என்டார்ஃபின்ஸ் சுரக்கும். என்டார்ஃபின்ஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்யுது. அது வலியை கூட நிவர்த்தி பண்ணிடும்னு சொல்றது இந்த என்டார்ஃபின்ஸ், புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மாஸ்க் பண்ணிடும், வலி இருக்கிற வலியை கூட போக்கக்கூடியது, அதை மறைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து ஈவினிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.5 மணி நேரம் டெய்லி விளையாடணும்னு சொல்றோம். நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்கூல் பள்ளியில இருந்தோ இல்ல கல்லூரியில இருந்தோ வந்தப்புறம் 1.5 மணி நேரம் டெய்லி சாயந்தரத்துல விளையாடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போ வந்துட்டு அதுல பல அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்னன்னாக்க நம்ம ஒரு டீம் ஒர்க் இருக்கும், அப்புறம் வந்துட்டு விட்டு கொடுத்தல் வரும், போட்டி மனப்பான்மையில தோல்வி சகஜம் வெற்றி சகஜம்ன்றதெல்லாம் வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தெம்பு கொடுக்கும். ஒரு ஒரு பகல்ல வந்து பள்ளியில இருந்தோ வேலையில இருந்தோ இல்ல கல்லூரியில இருந்தோ வந்த அப்புறம் விளையாடிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும், ஒரு உற்சாகம் இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை படிக்கணும் இல்லைங்களா, வீட்டுல டெய்லி ஒரு 2 மணி நேரமா படிக்கணும். அந்த வேலைக்கு போறதுக்கு வந்து ஒரு உந்துதலா இருக்கும் நம்ம அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி வந்து இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு மற்ற எண்ணங்களும் வராது. இப்போ அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னு சொன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுல உட்காந்துட்டு இப்ப என்ன நடக்குது, நிறைய பேர் வந்ததும் டிவி போட்டு உட்காந்துடுறாங்க, இல்ல செல்போன் எடுத்துட்டு 1 வயசு குழந்தைலாம் இப்ப இன்னைக்கு செல்போனை தட்டுறாங்க அப்படின்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ். அது ஆக்சுவலா நல்லது இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு வந்து வளரிளம் பருவத்தை பத்தி மட்டும் பேசுறதுனால இந்த ஊடகங்களை பற்றின கல்வி அறிவு, மீடியா லிட்ரஸின்னு சொல்லுவோம், அது நம்ம பேசுறோம் நிறைய. இந்த ஊடகங்கள் பற்றின கல்வி அறிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு. ஏன்னா அதுல வந்து நேர்மையான விஷயங்களும் இருக்கு, எதிர்மறையான விஷயங்களும் இருக்கு, பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்கு, நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. அந்த பாசிட்டிவ்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கணும், நெகட்டிவ்ஸை விட்டுறணும்ன்றது வந்து அந்த ஏஜ் குரூப்ல அதை நான் சொன்ன மாதிரி பெற்றோருக்கு அந்த கடமை இருக்கு, பள்ளியில இருக்கவங்க கடமை இருக்கு, சமுதாயத்துல இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே அது கடமை இருக்கு. தவறு பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அதை சொல்லி நல்ல தரமா சொல்லி அதை சரி பண்ணலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த கேட்ஜெட்னு சொல்ற அந்த ஊடகங்கள்ல அந்த டெக்னாலஜி வந்ததுனால சில கேம்ஸ் கூட வந்துட்டு ப்ளூ வேல் போன்ற கேம்ஸ் கூட வந்து செல்ஃப் ஹார்மிங் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து தண்ணியே காயப்படுத்திக்கிட்டு தன்னோட உயிரியே பறிச்சுக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து மனம் சம்பந்தப்பட்ட இதுதான். நம்மளுக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னாக்கா இதோட அவேர்னஸ் இருக்கணும், அது அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு இருக்கணும். அப்பதான் அதனால இந்த நம்ம ஆக்டிவிட்டி, இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இந்த கேம்ஸ் வெளியே போய் விளையாடுறதுன்றது ஒண்ணு இருக்கும்போது கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா தவிர்க்கலாம். அதனால செல்போன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லல, தேவைப்படும். ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்கூல்ஸ்லயே வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி டீச்சர்ஸே வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்புறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதனால வந்து நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல டாக் கொடுப்பேன். நிறைய சில ஸ்கூல்லாம் வந்து பெரிஃப்ரீல, சென்னை ப்ராப்பர்ல இல்ல, பெரிஃப்ரீல அவுட்டர்ல இருக்கிற ஸ்கூல்ல போய் பேசும்போது 90% to 99% வந்து செல்போன் கொண்டு வராங்க ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க, டீச்சர்ஸ் பிரின்சிபலே சொல்றாங்க. அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் ரூம்காவது அலோவ் பண்ணாதீங்க, வெளியாவது வாங்கி வச்சுட்டு டே டைம்ல யூஸ் பண்ணாமையாவது இருக்கட்டும், வீட்டுல இருக்கும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் இது பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்ற அளவுக்குலாம் நம்ம இருக்கு. அதனால வந்துட்டு ஊடகங்கள்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. நம்மளுக்கு வன்கொடுமைன்னு சொல்றோம், குரூயல்சி, அப்புறம் வந்து புல்லிங்னு சொல்றோம், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சர், முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களோடலாம் நம்ம அதுல பேச வேண்டியிருக்கு, சேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்ததுனாக்க நம்ம இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணா போதும், டிவின்னா ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் இருந்தா போதும், கேஜெட்ஸ்னா இவ்வளவு நேரம் இருந்தா போதும். நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்டிவிட்டி நம்ம இந்த ஹார்மோன் மற்ற உடல் உற்சாகம் ஆகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கின்றது நான் சொல்றேன்.
Right. And sorry. சொல்லுங்க. இல்ல, I think இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நீங்க சொன்னது வந்து that நம்மள்ட்ட நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கு to get pleasure young people க்கு. And அதுல வந்து we have within quotes good choices, within quotes bad choices. அந்த within quotes நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we can say it as healthy choices and not so healthy choices. And ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நீங்க சொன்னது வந்து is physical activity, healthy diet and doing it in a proper way is a healthy choice. Yes. ஸோ அதில் ஒன்று என்னன்னா, இப்போ ஊடகங்களை பற்றி சொல்லும் போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லலைங்களா. இப்போ வந்து பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கும் போது கலாச்சாரத்தை பற்றி நிறைய கற்றுக்குறோம், தற்காப்பு கலைகள், மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அதை பார்த்து கற்றுக்குறோம். அதுலேயே வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்க்குறாங்க, வந்து புகை பிடிக்கக்கூடாதுன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறாங்க, அதை கற்றுக்குறாங்க. நல்லது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய தலைவர் ஒபாமா மாதிரி இல்லை ஒரு செலிபிரிட்டிஸ், ஒரு யாரோ நல்ல பிரபலமானவங்க வந்துட்டு இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறாங்கன்னா எல்லாரும் அதை வாங்கி படிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு. இப்போ வந்து ஊடகங்கள்ல சில எதிர்மறையான விஷயங்கள், நெகட்டிவ்ஸ் என்னன்னாக்க, சினிமாவை பார்க்குறோம், ஹீரோனாக்கா வந்து 10 பேர் அடிக்கணும், ஹீரோனா வந்துட்டு சிகரெட் கையில வச்சிருக்கணும், ஹீரோனா ஒரு பியர் பாட்டில் கையில வச்சிருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுவும் வந்து ஹீரோயிசம் நினைச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் ஹீரோயிசம் நினைச்சுக்கிறாங்க. அதனால என்னாவது இந்த வன்முறை கலாச்சாரம், வயலன்ஸ் சொல்றேன் இல்லைங்களா, சினிமால பாக்குற 10 பேர் அடிக்கிறது ஹீரோயிசம், வீட்டுல வந்து இருக்கிற 2 பேர் அவங்களுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறாங்க, அதுதான் ஹீரோயிசம் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது. அந்த மாதிரி உணவுகளாலேயே நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அதனால ஒபிசிட்டி, உடல் பருமன் நோய் வரும். அந்த உடல் பருமன் நோயினால நம்ம மூல வளர்ச்சியில இருந்து எல்லாமே மன சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும், எல்லாமே வரக்கூடிய. சோ சாலட்க்கு வந்து யாருமே ஆட் போடல, ஆனா French ஃப்ரைஸ்க்கு கண்டிப்பா ஆட் இருக்கும் அப்படின்னு தானே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. பீட்சாக்கு ஆட் இருக்கு, சாலட்க்கு யாரும் ஆட் போடல. இப்போ ஆக்சுவலி ஐ திங்க் மிஸ் வித்யா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, இஸ் வேகன் டயட் ஹெல்தி? நம்ம இந்த கேள்விக்கு வரலாம். We will, and I will encourage all of you to put in your questions in the comment chat box. But we will get to this discussion on your questions at some point of time. Now, it brings me to this question, Madam Thirumangal. Right? Ipo genetics, when we think about, right, one of the biggest influences that we see of genes other than on brain development is in substance use behaviors, right? Can you enlighten us about a portion, like how does genetics influence behavior, or what is the relationship of behavior and whether a person, many of us, many youngsters, many people may try alcohol or drugs. What will get a person addicted, what will prevent him from addiction? Roughly about 50%, actually 40 to 60% of that probability comes from the genetic issue. So if I'm in a family, my father or my mother, my uncle, my aunt, my grandfather, grandmother, yaruko heavy alcohol or drug use irunduchina, it's highly possible if I try it even in a small quantity initially, the chances of me tripping and getting addicted is very high. Like suppose in my family, I come from a family with a lot of diabetics. Abdina, every youngster has to be very careful. He watches his diet, make sure he goes for his regular glucose checks. He's very wary because he knows that it is already loaded. I may develop diabetes quickly. Romba careful irukka vendidukku. அதே மாதிரி தான் I would encourage every youngster to look at history and take a call. And if as a youngster you should not try, because the chances of you developing his addiction is high. And if there is a genetic predisposition, it's even more dangerous to be playing around with drugs or alcohol. And than genetic, and you never know genetics. Sometimes you don't know what's happening in your brain. Number genetics pathana 99.9% genes are the same. Your color of your hair, your eye, your height, everything comes from that 0.01 difference. 0.1 difference, so much is happening. That reminds you that the brain is so complex. And the beautiful, fine-tuned, extra mega computer alcohol, drugs, ulla pota is like a bull in a china shop. I would encourage every youngster to rethink the disability of drugs. Absolutely, absolutely. Vijay, maybe you can also share a little bit about how
genetics can influence mental health issues or problems. For example, நீங்க schizophrenia பத்தி பேசுனீங்க, depression பத்தி பேசுனீங்க, bipolar disorder. Do you think that runs in families? Many of the genetic studies, இது வரைக்கும் பண்ண genetic studiesல வந்து ஒவ்வொரு டிசார்டருக்கும் proportion of genetics playing a role எதுவுமே காசல் கிடையாது. இது இருந்தா இது வந்துடும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை. ஈவன் ஃபார் டயபெட்டிஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்கிசோஃபீனியாவா இருக்கட்டும், ரிஸ்க் தான் அதிகமா இருக்கு. இப்ப எங்க அப்பாவுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருந்தது, எனக்கு டயபெட்டிஸ் கண்டிப்பா வருமானா வரதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கொஞ்சம் அதிகம். மற்ற ஜென்ரல் பாப்புலேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு அதிகம். அதே மாதிரிதான் மென்டல் இல்னஸ்க்கும் ஃபேமிலியில இருந்ததுன்னா எனக்கு வரதுக்கான சான்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம், அவ்வளவே தவிர இது கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு கிடையாது. அதே மாதிரி இப்ப இருக்க ரீசெண்டா இருக்க நிறைய ஜெனடிக் ஸ்டடிஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெறும் டிஎன்ஏ லெவல், அதாவது வெறும் அந்த டிஎன்ஏ லெவல்ல மட்டும் படிக்கிறது கிடையாது. அவங்க அதுக்கும் ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் எபிஜெனடிக்ஸ் படிக்கிறாங்க நிறைய பேர். அதாவது டிஎன்ஏ வந்து மாறாது, அது ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே தான் இருக்கு. ஆனா எபிஜெனடிக்ஸ்ங்கிறது வந்து இப்ப எந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கீங்க, என்ன மாதிரியான ஆட்கள் கூட இருக்கீங்க, உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன சாப்பிட்றீங்க, சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றீங்களா, கரெக்டான டயட் எடுத்துக்கிறீங்களா, கரெக்டான ஸ்லீப் பண்றீங்களா, இது எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஜீன்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த மாடிஃபை எப்படி பண்ணுதுன்னா அந்த எபிஜெனடிக்ஸ் மூலமா மாடிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்ப ரிஸ்கே இருந்தா கூட நீங்க ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்றீங்க, நீங்க உங்களுடைய கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா வச்சிருக்கீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கு, இது மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நீங்க பண்ணும்போது, நல்ல டயட், நல்ல ஸ்லீப், நல்ல பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இது எல்லாமே செய்யும் போது இது வந்து உங்களுடைய வல்னரபிள் ஜீன்ஸ் இருந்தா கூட அதுல வந்து போய் ஆக்ட் பண்ணி அதை வெளிப்படுத்த விடாம தடுத்து நிறுத்துது. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் இருக்கிறதுனால வந்துடும், எனக்கு ஆல்ரெடி எங்க வந்து போச்சு, இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன, நான் என்ன வேணா ஜாலியா இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லாம we can always prevent. அதுவும் கண்டிப்பா ப்ரிவென்ட் ஆயிடுமானா அதுலயும் ஒரு சான்ஸ் தான். எல்லாமே ஒரு லைஃபே ஒரு சான்ஸ் தான், அதுல இதுவும் இன்னொரு ஒரு சான்ஸ் தான். ஸோ ஜெனடிக் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு டைரக்டா பதில் சொல்லணும்னா, ஜெனடிக் ரீசன்ஸ் எஸ், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காசஸ் தான். அதுவும் டிபெண்டிங் அப் ஆன் த டிசார்டர் கூட. எஸ்பெஷலி இப்ப மேடம் தான் சொல்லணும், ஆல்கஹாலுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ், ஸ்கிசோஃபீனியானா இப்ப வந்து 30% சொல்றாங்க, இருக்காங்க 40, கிட்டத்தட்ட 40 to 40%. மெனி ஆஃப் த மென்டல் டிசார்டர்ஸ்ல வந்து ஒரு ஆவரேஜா நீங்க 40% வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருந்ததுன்னா the risk of them having the disorder is around 40 to 50%. ஆனா மிச்சம் இருக்க 50% வந்து எங்க இருந்து வருது? அப்ப ஜெனடிக்ஸை மாடிஃபை பண்ண முடியாது. அப்பா அம்மா அவங்கதான், அவங்க பிறந்தாச்சு, வேற வழி கிடையாது, மாற்ற முடியாது, அது மாடிஃபை பண்ண முடியாது. ஆனா அதுல இருந்து ஒரு 50% தான் இருக்கு. அப்ப இன்னொரு 50% இருக்கு. அந்த 50% எங்க இருந்து வருது? அது வேற ஃபேக்டர்ஸ் மூலமா நான் எனக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்க்கோ இல்ல டிப்ரெஷனுக்கோ ஆங்ஸைட்டிக்கோ தள்ளப்பட போறேன். நான் அந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல மாடிஃபை பண்றது. சார் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருந்தாரு, என்விரான்மெண்ட், எப்படி ஸ்கூல் முக்கியம், எப்படி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முக்கியம், எப்படி வந்து சொசைட்டி முக்கியம். அவர் கரெக்டா அந்த 50% பேசுறாரு. அப்ப அந்த 50% நம்ம எப்படியாவது மாடிஃபை பண்ணிடுறோம். அதை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம், இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம இருக்கோம். இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம்னா, ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருந்தா கூட நம்ம வந்து டிசார்டர்ஸை வரத தடுத்து நிறுத்திக்கலாம். இது வந்து ஒரு சைட்ல சொல்றது. ஆனா இல்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட இது மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணோம்னா, திருப்பியும் those healthy lifestyles will have an impact on the ongoing illness, ongoing genetic factors, and will definitely have a positive impact. சீக்கிரமா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுவாங்க, சீக்கிரமா குணமடைவாங்க, மாத்திரையோட தேவைகள் கம்மி ஆயிட்டு சீக்கிரமா கம்மி ஆயிடும், திருப்பி வராம இருக்கும். ஸோ இது நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி பார்க்க முடியாது. இது வந்துருச்சு இருந்துருச்சுன்னு பார்க்கறதுக்கு விட, இதுக்கு முன்னாடி அப்படித்தான் இருந்தது, ஜீன்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்படி ஆயிடும் அப்படின்றதுலாம் நிறைய மாறிடுச்சு. இப்ப நிறைய விஷயங்கள் பேசுறது எல்லாமே நம்ம வந்து எபிஜெனடிக் லெவல்ல பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ right. So I think Vijay and Thiru ma'am and Dr. Babu எல்லாரும் சொன்னது ஒரு முக்கியமான விஷயம் is genes are not determinant 100%. ஜீன்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு ரிஸ்க் வருது. பைக் ஓட்டினா விழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, கார் ஓட்டினா கார்ல இருந்து விழறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஆனா வேற மாதிரி பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம். So we can only do what is protective. If we are riding a bike, we will wear a helmet, we will drive safe, we will follow the rules, right? It reduces the risk of getting injured, but it does not make it all go away. But we don't have to constantly be scared also, right?
because important things have been covered, wherein how can we protect ourselves? How do we take this, all this information and move ahead is an important question which has been already answered. Cherry, so I think we are kind of running short on time, but I would want to pose a few questions to each one of you. Dr. Babu, yes. When you see young people, what are the kinds of changes that you notice? என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் பாக்குறீங்க which make you think, okay, fine, இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் இருக்கிறதுனால maybe I should refer them to see a psychiatrist or a psychologist, ஒரு mental health professionalக்கு நம்ம assistance-க்கு அனுப்பணும். When, I mean, what sort of issues do you commonly see which make you think like காமனா நம்ம வளரிளம் பருவத்துல பாக்குறது வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பதட்டம், ஆங்ஸைட்டி, மனப்பதட்டம், அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய மனச்சோர்வு, இதெல்லாம் தான் காமனா பார்க்கணும். ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் மோஸ்ட் காமன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஒன்று எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட கல்வி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தினால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனப்பதட்டம் இருக்கும், மன அழுத்தம் இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பர்டிகுலராக எக்ஸாம் கிட்ட வர சில முக்கியமான எக்ஸாம்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரெஃபர் பண்ணுறது உண்டு. ஏன்னா ஓரளவுக்கு நான் கவுன்சில் பண்ணலாம் ஆஸ் ஜெனரல் பீடியாட்ரிஷியன், பட் அதுக்கு மேலேன்னு சொல்லும்போது கவுன்சிலிங் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் ஒன் திங். ரெண்டாவது வந்துட்டு இப்போ அப்லேட் வந்து இப்போ மேடம் சொல்லிகிட்டே இருந்த மாதிரி இந்த மது அருந்துறது, இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் வந்துட்டு சிறு வயதிலே இப்போ உலக சுகாதார நிறுவனமே சொல்றாங்க, இந்தியாவில் வந்து 11% வந்து வளரிளம் பருவத்தில் வந்து ட்ரக்ஸே எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க, போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாயிடுச்சு. நான் அதான் திருப்பி சொல்ல, ஊடகங்களுக்கு வந்து இதுல பெரிய பங்கு இருக்குது. இந்த சினிமா, இந்த மாதிரி மீடியாஸ்ல எல்லாம் கூட வந்துட்டு முடிஞ்ச வரலாம் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப காட்டாம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா குழந்தைகள் மாறுவாங்க அந்த மாதிரி பழக்கத்துல இருந்து. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் சில ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி சினிமா பீப்புளுக்கே கொடுக்கலாம், நம்ம இந்த மாதிரி நீங்க இதை we have to take it forward and இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அதுல ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஸோ நம்ம காமனா பாக்குறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிப்ரெஷன்றது தோ தியரிட்டிக்கலி 25% டிப்ரெஷன் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகுறாங்கன்னு சொல்றாங்க, பட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி இஸ் த மோஸ்ட் காமன். ரைட். அண்ட் கண்டிப்பா இதை பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம். பட் டாக்டர் திரு, I'm wondering, substance use, நீங்க சொல்லிருக்கீங்க that young people are prone because of their impulsiveness, because of their novelty seeking, because of their trying out new experiences, right? When do you see substance use as a problem in young people, where you would say நம்ம வந்து கண்டிப்பா இது அட்ரஸ் பண்ண கூடிய ஒரு விஷயம்? I know it is a difficult question. ஏனாக்க if you look at alcohol, less than 18, if somebody is using it, is technically illegal, right? So adhuve oru problem. But as a professional, when do you start thinking of substance use to be a problem, or when can young people identify it as a problem in their friends or their colleagues? Or to me, using alcohol or drugs when you are young is asking for trouble. And this is what even countries like America, Australia, UK, where drinking is so much part of their culture, they spend thousands of money trying to discourage the first use of alcohol or drugs. What they saying, kudichudan tolaikanum tolapa, ana vandu 18 vayasula kudikada, postpone your first drink, because it is so very dangerous. So instead of saying actually one of the best lessons that you learn as a alcohol and drug use prevention agent is that a good prevention program doesn't even have to mention the word drugs or alcohol. You have to teach your youngster how to have a beautiful life, a happy life, and then when life is happy and stable, he doesn't need to resort to alcohol or drugs. So I would encourage every youngster to build very good relationship with his family, with his immediate family, atta, mama, chittappa, pakkathu vittalunga. When there is a lot of relationship he can take support from, the chances of this youngster trying drugs or alcohol becomes very less. And the kind of friends that he has, friends, I mean, availability of drugs is not there.
when he has a lot of interest like music or playing or dancing or simply chatting and getting together with his friends, being able to be very achievement oriented, அதாவது interest in getting his skills or getting his education together, and being able to discern which media he will listen to. Dr. Babu திருப்பி சொன்னார், internet is a crazy thing. If you want to look for information about drugs or alcohol, go to the right source. Look for NIDA's, look for the Government of India's website if you want to, but look at NIDA's. It has good amount of information. அது போல ஏதோ ட்ரக் யூஸ் பண்ற ஃபாரம்ல போனீங்கன்னா அவன் எப்படி கஞ்சாவை வளர்த்து எப்படி நல்லா யூஸ் பண்ணி ட்ரக் டெஸ்ட்ல மாட்டாம இருக்கலாம்ன்றதான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பான். I mean, be crazy. I mean, be aware of what you're allowing to get into your brain. I think youngsters should think about what will protect them. Protect them is looking for clean, healthy fun. When clean, healthy fun is there, you don't need alcohol or drugs to have fun. So அது குடிச்சாதான் சந்தோஷமா இருக்கும். அது இல்லாம நான் நல்ல பிஸ்தாப்பா, I'm a smart guy, I don't need drugs or alcohol. That's a message which I want every youngster to believe in and show. I think that's our biggest protection. கொஞ்சமா ட்ரக் எடுத்து எப்படி சேஃபா இருக்கிறது, that's crazy. பாருங்களேன், மென்டல் இல்னஸ்க்கும் இது ட்ரக் யூஸ்க்கும் அதான் வித்தியாசம். நான் if genetic predisposition is there, I have to protect myself so that I may stay mentally healthy. ஆல்கஹால் ட்ரக் யூஸ்ல யாரும் அடிச்சு உங்களை சொல்ல தயவு செய்து ட்ரக் ஆல்கஹால் எடு இல்லைன்னா செத்து போயிடுவோம் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை. I mean, look for healthy ways, safer ways, smarter ways. I think a smart youngster, life is so full, he doesn't need drugs or alcohol. That's a message we should be giving. Right. So again, as you said, there has to be filters at multiple level. Model filter is no use. Second filter is, can we filter out good things, what might be healthy, not we'll take out good and bad, we'll make it healthy வார்த்தையே நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இல்வாடி குடிக்க மாட்டோம். I would rather say have fun, I'm going to have great fun, but I don't need drugs. That's what I would like them to focus on. Healthy naல drug related fun சொல்ற விஷயம் அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம்பா அப்படின்னு நினைச்சாங்கப்பா. That's scares. ஹெல்திக்கு கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் யோகா பண்ணிக்கலாம். Right. And yes, Dr. Babu, please add. So one more thing what I wanted to add is today's media இது எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா அது ஒரு இஷ்யூவா நம்ம எடுத்துக்கலையா என்னன்றது தெரியல இன்னும். ஏன்னா இந்த நம்ம ஆல்கஹால் இதை பத்தி எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இதை விட அதிகமா இன்னைக்கு வந்துட்டு மீடியா அடிக்ஷன் இருக்குது. ஆக்சுவலா வந்துட்டு செல்போன் நம்ம வெளியே ரோட்ல கூட யாரும் சும்மா நிக்கிறாங்கன்னா செல்போனோட தான், செல்லு ஏதாவது பார்த்துட்டே தான் இருக்கிறாங்க. பஸ்ல டிராவல் பண்ணாலும் வெளியே வந்து யாரும் பூவை பாக்குறது இல்ல, நிலாவை பாக்குறது இல்ல, சூரியனை எல்லாம் செல்போன்ல தான் பாக்குறாங்க எல்லாத்தையும். அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கு. பூ வாசனை எல்லாம் இனிமேல் தெரியுமானே தெரியல. அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பூ இந்த வாசனைன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நுகர்ந்தாதானே தெரியும். அது கண்டிப்பா வந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிதான், மேடம் சொல்ற மாதிரி இது வந்து அந்த அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ்ன்றது வந்து முதிர்ச்சி அடையில மூளையில இது மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி திடீர்னு முடிவு எடுப்பீங்க. இது நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது நீங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி கோப் பண்றது, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி அதை காப்பாத்திக்கிறது, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை சமாதானப்படுத்திக்கிறதுக்குன்னு இல்லாம அதுல இருந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வரணுன்றதுக்காக போதைக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு போறது நல்லது இல்லை. அதே மாதிரி வந்து இந்த மீடியா அடிக்ஷன் வந்து why I wanted to raise it because that is கண்டிப்பா as psychiatrists you all will be seeing more. கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல வந்து மீடியா டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸும் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது நீங்க தான் சொல்லணும். கண்டிப்பா வரப்போகுது, அதுல ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை. ஏன்னா இப்பவே வந்து மீடியா அடிக்ஷன்லாம் இருக்காங்க, அதுவும் நாங்க பாக்குறோம். மீடியா அடிக்ஷன் ஆயிட்டு ட்ரீட் பண்ற அளவுக்கு அவங்க எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க சில பசங்க. அப்போ வந்துட்டு they have to be treatedன்றது கூட இருக்குது. இன்னைக்கு வந்து ஆல்கஹால் டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மீடியா டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸும் ஃபியூச்சர்ல வரும்ன்ற மாதிரி இருக்குது. அதனால அந்த அவேர்னஸும் நம்ம கொண்டு போறது ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ. Right. Excellent. So I think addiction ல இருக்கிற விஷயம் வந்து பல விஷயங்களுக்கு ஏற்படலாம். Either you can get addicted to exercise or to your cell phone. So Vijay, from a mental health perspective, உங்க அபிப்பிராயத்துல what are the things, what are the red flags that young people should look out for, either in themselves or in their friends and colleagues? What do you think? நான் எந்த டிஸார்டர் பேர்லாம் சொல்லல. என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ், அதாவது என்ன மாதிரியான பிஹேவியர், என்ன மாதிரியான எப்படி நடந்துக்கிறாங்க நம்ம எல்லாருமே மற்றவங்க அப்படித்தான் ஜட்ஜ் பண்றோம். அவங்க இப்படி நடந்துக்கிட்டான், அவன் நல்லா என் கூட ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கான், அவன் என் ஃப்ரெண்டு, அவன் என்கிட்ட முறைச்சிக்கிறான், அப்ப என் ஃப்ரெண்டு கிடையாது எனக்கு. அது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம இதை வச்சுதான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம். நம்ம அதே மாதிரியான பிஹேவியர் வச்சுதான் இப்ப இந்த மாதிரி பிஹேவியர்லாம் ஒரு
ஒரு இந்த 5-6 விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து உனக்கு இருக்கு, இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கு, அந்த பையனுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து மென்டலி ஹெல்த்தியா இருக்காங்க, மென்டலா இல்லா இருக்காங்களா, இல்ல டிஸார்டரா இருக்காங்களா, இல்ல அப்நார்மலா இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம வந்து முக்காவாசியா நம்ம மனசுல எல்லாமே நம்ம மூளையில நடக்கிறது. நம்ம இது மாதிரிதான் பாகுபடுத்தி வச்சுக்கிறோம். எஸ்பெஷலி யங் பீப்புள்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னதுன்னா, யூஸ்வலா அவங்க மச்சான் நான் 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருந்தடா, என்ன இப்ப கொஞ்ச நாள் எப்படி ஆயிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம பாக்குறது சேஞ்ச். அதாவது முன்ன எப்படி இருந்தா இப்ப எப்படி மாறிட்டான். நம்ம எப்போதுமே அவன் எப்போதுமே அப்படிதான் சார் அப்படின்னா விட்டுறலாம். அவன் எப்போதுமே தனிமையா தான் சார் இருப்பான். எப்போதுமே அந்த பையன் கொஞ்சம் அமைதியான பையன் சார், எப்போதுமே பிடி பீரியட் கூட விளையாட வர மாட்டான் சார், தனியா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பான் சார். இப்ப வந்து முன்னாடி அப்படி இருந்தான் இப்பயும் அப்படிதான் இருக்கான்னா அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா முன்னாடி எல்லாத்தையும் விளையாண்டுட்டு இருப்பான், எல்லாரும் நல்லா பேசுவான், எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவான். ஆனா திடீர்னு ஒரு 6 மாசமா இல்ல 1 மாசமா 3 மாசமா வந்து தனிமையிலே உட்காந்துருக்கான், பேச மாட்டேங்கிறான் யாரு கூடயும். முன்னாடி கலகலப்பா இருப்பான், அந்த கலகலப்பு எல்லாம் எதுவுமே இல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியெல்லாம் போவான், அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யறது இல்லை, தனக்கு தானே பேசிக்கிறான். இது மாதிரியான விஷயங்கள், இது மாதிரியான பிஹேவியர், இது மாதிரி இதுல மேஜரா பண்றது சில பிஹேவியர்லாம் அநேகமா முக்கியமான பிஹேவியர். ஸ்கூல் லெவல்ல பார்த்தோம்னா படிப்புல மார்க் கம்மி ஆகுறது, ரேங்க் ஃபெயில் ஆயிடுறது, இல்ல அடிக்கடி லீவு போடுறது, ஸ்கூலுக்கு லீவு போடுறது, அது மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையோ இல்ல உங்களோட உங்க கொலீக்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் மைட் பி எ சைன், இட் மைட் பி எ சிம்டம் தட் த பர்சன் இஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங். ஏன்னா இதே நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவல்ல பேசுறேன்னா, ஏன்னா அவங்க தான் வந்து அவங்க கூட ரொம்ப நாளா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப நாளா பாத்துட்டு இருக்காங்க, 2 வருஷமா 5 வருஷமா 10 வருஷமா குழந்தைல இருந்து கூட அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் சட்டுன்னு ஈஸியா மாற்றத்தை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. வீட்டுல கூட வந்து ஒரு நாள் சும்மா அமைதியா இருந்தா உடனே கேட்பாங்க, என்ன அமைதியா இருக்க, இத்தனை நாள் இப்படி இருக்க மாட்டேன், சோ இன்னைக்கு ஏதோ மௌன விரதம் இருக்கணும்னு நினைச்சேன், அது கூட கூடாது, அது மாதிரிதான் அது. ஆனா ஒரு தொடர்ச்சியாவே இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துட்டே இருந்ததுன்னா மக்கள் கண்டுபிடி இந்த விதத்துல இதே வீட்டு லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள், தூக்கம் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுறது, தூக்கமே வரமாட்டேன்னு சொல்றது, அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். எப்போதுமே வந்து எனர்ஜி இல்லாமயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. காலையில தூங்கி எழுந்தாலும் எனர்ஜி இல்ல, சாப்பிட்டாலும் எனர்ஜி இல்ல, ஒரு செய்யறதுக்கு ஒரு எனர்ஜியே இல்ல, உடம்பளவு ரொம்ப சோர்வா இருக்க மாதிரி எப்போதுமே. நான் சொல்றது எல்லாமே 1 நாள் 2 நாள் விஷயம் கிடையாது, அது எல்லாருமே நமக்கு நடக்கும். இன்னைக்கு ஒரு வாரத்துல வந்து நமக்கே வந்து ஒரு 2 நாள் தூக்கம் சரியா இருக்காது, ஒரு நாள் டயர்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும். நான் பேசுறது எல்லாமே தொடர்ச்சியா ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் காலம், 30 நாட்கள்ல இருந்து இல்ல 2 மாசம் 60 நாட்கள் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாவே வந்து அடிக்கடி தூக்கம் இல்லாம ஆகுறது, அடிக்கடி சோர்வாயிடுறது, அடிக்கடி நான் சொல்றது எல்லாமே தொடர்ச்சியா இருக்கணும். அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இதுல. அதுக்காக நாளைக்கு வந்து நேத்து சோகமா இருந்தான் அவன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு டிப்ரெஷன் அப்படின்னு கூட்டு வர ஆரம்பிச்சுன்னா அப்ப நான் தான் முதல்ல வந்து பேஷண்டா இருப்பேன் நான். சோ அது அப்படி கிடையாது. சோ இது அது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். அதனாலதான் நான் வந்து சேஞ்சுங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியப்படுத்தி பேசுறேன் நான். நண்பர்களை பார்த்திருக்கீங்க, அவங்க இப்படி மாறிட்டாங்க, மாறினதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதே மாதிரி மாற்றத்துக்கான காரணங்கள்லாம் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போனா கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த பிரச்சனை தான் அவனுக்கு லவ் ஃபெயிலியர், அதனாலதான் அவன் அப்படி இருக்கான், அதனால பரவாயில்ல அப்படின்னு கிடையாது. லவ் ஃபெயிலியரே இருந்தாலும் 6 மாச காலகட்டம்லாம் தொடர்ச்சி அதுக்காக அழுதுட்டே இருக்க முடியாது. அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கணும், எப்போதும் போல மாறி இருந்திருக்கணும், அவங்க வாழ்க்கைக்கு அவங்க ஜென்ரலான வாழ்க்கைக்கு வந்துருக்கணும். அப்படி வராத பட்சத்துல இது கண்டிப்பா இன்டர்வியூன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். அது எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், பியர்ஸ் சொல்றோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றோம், அவங்கதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் திருப்பி முன்னாடி விஷயத்துக்கே வரேன். முதல்ல பிசிக்கலா பண்ற மாதிரி பிசிக்கல் விஷயம், அதாவது எடை குறையறதா இருக்கலாம், தூக்கம் இன்மையா இருக்கலாம், ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். இதெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க தொடர்ச்சியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, 2 மாசம் 3 மாசம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியா இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா யூ ஷுட் பி வாட்ச்ஃபுல். நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ இருக்குன்னு நீங்க ஏதோ இருக்கு, அது கண்டிப்பா நோய் இருக்குன்னு சொல்ல வரல, ஆனா சம்திங் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ. ஜஸ்ட் லைக் உடம்பு சரியில்லாம கூட இருந்திருக்கலாம், பிசிக்கல் இல்னஸா கூட இருக்கலாம். ஸோ அது ஒண்ணு. மனசளவுல பார்க்கும்போது அதீத பதட்டம், தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுறது, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுறது, தொட்டத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுறது, ஜென்ரலா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது ஆங்கர், கோவத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாம கோவப்படுறது, தூக்கி போட்டு உடைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இது ஒரு மாற்றமா நடந்திருக்கு, முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது, இப்படி நடந்திருக்குன்னா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி பதட்டம், எக்ஸாம் வந்து ஜென்ரலா ஒரு இது மிட்டம் எக்ஸாம் கூட கிடையாது, இது கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு போறதுக்கு, நான் போக மாட்டேன், நான் வீட்டுல உட்காந்துக்க போறேன், நான் போனா ஃபெயில் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்த பையனோ பொண்ணோ வந்து இது மாதிரி பண்றாங்க, ரொம்ப அதிகமா ஆங்ஸைட்டி ஆறாங்க, பதட்டம் ஆறாங்கன்னா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். தற்கொலை எண்ணங்கள் இது கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். தற்கொலை எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப
சீரியஸான தாட் ப்ராசஸ் யாராவது உங்க யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ whomever it is ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா கூட என்னடா வாழ்க்கை செத்துடலாம் போல இருக்கு, இல்லைன்னா தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் இப்படின்னு சொன்னா இது பட் நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவலா இது ஒரு பாசிங், இது சும்மா சொல்லிருப்பான் சார், அவன் சும்மா அப்படிதான் அப்பப்போ மிரட்டுவான் அவன் அப்படின்னு சொல்லாம இதை ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் எடுத்து இதை பேச ஆரம்பிக்கணும். இது டிஸ்கஸ் பண்ணாவது ஆரம்பிக்கணும். நீங்க டாக்டர் பார்க்கலாமா, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட பார்க்கலாமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நம்ம சொல்லணும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ். மேடம் சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பல விதத்தினால மறுபடியும் சொன்னா நான் காரணத்துக்குள்ளேயே போகல, ஏன் பண்றாங்கிற காரணத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு தான் பண்றான் பரவாயில்ல, இதுக்கு தான் பண்றான் பரவாயில்ல அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சுக்கணும். அது அப்படி இல்லை, நீங்க எந்த ஒரு ரீசனும் நீங்க பார்க்காதீங்க. இந்த மாதிரியான பிஹேவியர், சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்ங்கிறது ஒரு பிஹேவியர், அந்த பிஹேவியர் இருக்கா டாக்டரை பார்க்க சொல்லுங்க. ரொம்ப சோகமாவே இருக்காரு, படிக்காம இருக்காரு, தூக்கமா இல்லாம இருக்காரு, டாக்டர் பார்க்க சொல்லுங்க. அதுக்கு பின்னாடி இருக்க என்ன காரணம் வேணா டாக்டர் பார்க்கட்டும், பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம். அது அடுத்த கட்டம். அது நம்ம எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. அது ஆனா இது மாதிரியான வேற சில காரணிகள், அதே மாதிரி தனக்குத்தானே பேசுறது, தனக்குத்தானே சிரிக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா பாப்பீங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன விஷயங்கள் டாக்டர் பாபு சொன்ன மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறது, ரொம்ப சோகமா இருக்கிறது, ரொம்ப பதட்டமா இருக்கிறது, இதெல்லாம் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பாப்பீங்க. ஆனா ரொம்ப ரேரா தனக்குத்தானே பேசுறது, தனக்குத்தானே சிரிக்கிறது, அது மாதிரியான விஷயங்கள், தேவையில்லாத நம்பிக்கை, யாரோ என்ன ஃபாலோ பண்றான், யாரோ என்ன பண்ண பாக்குறாங்க ஏதோ அப்படின்னு ரொம்ப தேவையில்லாத சிந்தனைகள், அது மாதிரி இருக்கிறதும் சில சிம்டம்ஸ். இந்த அளவுக்கு சிம்டம்ஸ் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பாக்குறீங்க, அதுவும் தொடர்ச்சியா இருக்கான்னு பாக்குறீங்க, முன்ன இருந்த விட மாறிட்டானான்னு பாக்குறீங்க, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ ஒரு நல்ல டாக்டரை பார்க்க சொல்றது, இல்ல சைக்காலஜிஸ்ட பார்க்க சொல்றது, இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அதெல்லாம் முடியாதுன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட இன்ஃபார்ம் பண்றது, இல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன், இல்ல நீங்களே 18 வயசுக்கு மேல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவா, மச்சான் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல சொல்லிடாத, நான் ஒன்னு நம்பிதான் சொல்றேன், உன் மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் சொல்றேன் நான் இதெல்லாம் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, தற்கொலை எண்ணங்களை பத்தியோ. அப்படிலாம் சொல்லும் போது கூட சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க ஃபேமிலிக்கு சொல்றதோ, இல்ல நீங்க அதுக்கு முன்னெடுத்து அவங்களுக்கு எங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும்னு ஹெல்ப் பண்றதோ ரொம்ப முக்கியம். எஸ் டாக்டர் பாபு சொல்லுங்க. இப்போ டாக்டர் விஜய் ஆல்ரெடி அதை பத்தி பேசி இருக்கிறதுனால நான் தைரியமா பேசலாம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் வரைக்கும் பேசினேன். தற்கொலை எண்ணங்கள்னு சொல்றது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, வளரிளம் பருவத்தினர் உலக அளவுல வளரிளம் பருவத்துல இறப்புக்கான முதல் காரணம் தற்கொலையா தான் சொல்லப்படுது. சூசைட் இஸ் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் மார்டாலிட்டி இன் அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப். வெரி 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 அன்பார்ச்சுனேட். ஏன்னா அது அந்த எல்லாமே இந்த ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் நம்ம திருப்பி சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது அது முதிர்ச்சி இல்லாதனால்தான் நம்ம தோல்விகள் வாழ்க்கையில எப்போ வேணாலும் வரும். தோல்வி பள்ளி எனக்கு நான் 6ஆம் கிளாஸ்ல ஃபெயில் ஆயிருப்பேன். அப்புறம் ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்ணும்போது 40 வயசுல அவரு லாஸ் ஆயிருக்கும், இல்ல 70 வயசுல ஒருத்தருக்கு லாஸ் ஆகும், 35 வயசுல ஒருத்தர், அது எல்லாமே தோல்விதான். பள்ளியில வர தோல்விதான் தோல்வின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. அதனால தோல்வியை எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது முக்கியமானது. டாக்டர் விஜய் திருப்பி சொன்ன மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் தோணும் போதே கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட போகணும். நம்ம கலாச்சாரத்துல இன்னும் அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போறதுன்றது இன்னும் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க சமுதாயத்துல. சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போறதுன்ற இது ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மான்னு சொல்லுவீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்துல ஒரு பார்வையே வித்தியாசமா இருக்கானா கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. இப்பெல்லாம் முதல்ல மாதிரி இல்ல. அதனால இன்னைக்கு வளரிளம் பருவத்தினர் அவங்களே சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போய் பேசுற, மனம் விட்டு பேசுற ஒரு இதெல்லாம் வரணும். கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு வரணும். இது ரெண்டாவது பியர்ஸ், அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் விஜய் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பொறி அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வருதுன்னா கூட அவங்கள நல்லா பாத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எதுவும் தற்கொலை எண்ணம் இன்னும் அதீதமாகி எதுவும் முடிவு எடுத்துடக்கூடாத அளவுக்கு பாத்துக்கணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது அவங்களுக்கு நீங்க எதுவும் சொல்லிடக்கூடாது, இதுக்கெல்லாம் பயப்படாது அப்படின்லாம் சொல்றதை விட நீங்க அவங்களை பாத்துக்கணும், மருத்துவருக்கு தெரியப்படுத்தணும், அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரியப்படுத்தணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது இந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகும். அதனால அவங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா. அதனாலதான் நாங்க இந்திய குழந்தைகள் நல குடும்பத்துல ஒரு மாடியூலே வச்சிருக்கோம், தற்கொலை மென்டல் ஹெல்த் மாடியூல் அடலசன்ட்க்கு. அதுல சூசைடுக்குன்னே ஒரு மாடியூல் வச்சிருக்கோம். நான் இப்போ ஸ்பீட் கோச்சிங் சென்டர் அந்த மாதிரி இதுல கூட என்ன ஒரு +2 ரிசல்ட் வந்ததுன்னா பார்த்தா கொஞ்சம் பேர் தற்கொலை பண்ணி, அதெல்லாம் ரொம்ப 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 ஒரு தவிர்க்க 100% தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு இது. நம்ம எல்லாருக்குமே அதுல ஒரு கடமை இருக்கு. மருத்துவர்கள், சமுதாயத்துல எல்லாருக்குமே அந்த கடமை இருக்கு, அதை தடுக்கிறது, வளரிளம் பருவத்தினர் தற்கொலை எண்ணங்களை தடுக்கிறது. அதான் சொல்லணும். Brilliant. And I think கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும், all the young people who have agreed to come and participate in this discussion, இந்த knowledge எடுத்துட்டு நீங்க you are essentially going to help every other person who's going to come in contact with you, right?
ஸோ வயசானவங்க எவ்வளவு வேணாலும் பேசிக்கலாம், ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் you will be able to identify and refer appropriate, right? So we've talked about this thing at various levels. We've talked about at a global level that let us prevent substance use. We've talked at a personal level, individual stress irkumbodhe when you meet, experience any helping professional, like Dr. Babu has got experience with pediatrics for so many years. So he is able to identify in the vidathukku na ivlo counseling kudtha porom, and actually it works, right? So any helping professional is available. Lots of helping professionals are available. Question is, you have to ask for that help, right? There are psychiatrists, there are psychologists, there are counselors, there are social workers, there are pediatricians, there are so many people, right? ஆனா அந்த உதவி கேட்கலன்னா உதவி கிடைக்கிறது கஷ்டம், right? So I think it is really important that we take that one point. We have a few more questions, but I think I would want to open the discussion to the young people if they have any questions. So Miss Vidya had a question. Sir, is vegan diet healthy to adopt in our lifestyle? You talked about paleo diet, right? You talked about balance. Vegan diet na enna, and adu vandu namakku endha vagaiyila udavam illna udavama pogum? What do you think? அதாவது நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு அதுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதோட தாங்க முடியும். நீங்க அதிகமான புரதத்தை எடுத்தாக்க கிட்னி வந்து அழுவ ஆரம்பிச்சிடும், இல்ல என்னால தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வெளியே தெரியாது. அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்துட்டு உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட வந்துட்டு நம்ம சரிவிகித உணவா இருந்து அதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 2.5 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது, இல்லையா அதுலயே வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கிறது, ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமா எடுத்துக்கிறது, அப்படி பண்ணி நம்ம வந்து வயிறை வந்து அப்படி நிரப்பி இது பண்ணலாமே தவிர நம்ம இந்த மாதிரி டயட் வந்து வேற மாதிரியான டயட்ஸுக்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம வந்து பேலன்ஸ் இல்லாம போச்சுனாக்க நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து வைட்டமின் சத்து ப்ராப்ளம் வரும், மினரல்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் உடம்புல, நம்மளுக்கு நிறைய உறுப்புகள்லயே வந்து பிரச்சனைகள் வரும், எதிர்ப்பு சத்து குறைஞ்சிரும். அதனால நிறைய நோய்கள் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால வந்துட்டு எப்பவுமே பேலன்ஸ் டயட் தான் நல்லதுன்னு நினைச்சிக்கங்க. அதை நீங்க வந்து ஒரு டயட்டிஷியன் கிட்ட வேணா, உங்களுக்கு உடல் பருமன் இருக்கு, ஒபிசிட்டி இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து ஒரு டயட்டிஷியன் இருக்காங்க இல்லையா, உணவு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட போய் உட்காந்து அந்த வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு எப்படி மருத்துவரையும் சந்திங்க, அந்த மாதிரி டயட்டிஷியனையும் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு டயட்டை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதுல வந்து பேலன்ஸ்டா அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொண்டு போறதா நல்லது. ஐ திங்க் வீகன் டயட்ல வந்து மில்க் அல்லது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுனால சில தடவைகள் அட்லீஸ்ட் நான் என்ன பார்த்திருக்கேன்னா இந்த கால்சியம் deficiency can develop. So specificana sila minerals can reduce, and maybe number one, if vegan diet is due to religious decisions or a moral decision that I will not have any animal product, there is the counterbalance that you will have to think about all the other additional vitamins or minerals. I mean, adu engendavadhu nam supplement panniyaga iron also, iron, right? So engendavadhu nam adu supplement panniyaga. So sometimes we will go with some good intentions but come back with bad side effects. So இந்த மாதிரி டயட் எல்லாம் போறதுனா கூட டாக்டரோட அட்வைஸோட நீங்க பண்ணுங்க, அப்பதான் இது சரியா வரும். ஒத்துக்குறாங்களான்னு பாக்கணும். ஏன்னா இப்ப ஏன் சொல்ல வரேன்னா, வெளியே யாரோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சமைச்சு எல்லாம் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வெளியே ஒரு சிலர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டயட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டோர் டெலிவரி எல்லாம் கூட பண்றாங்க. பட் அது வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகுமான்றதை ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்துக்கணும். நீங்க அது ஒரு மருத்துவரோட பரிந்துரையில, ஒரு டயட்டிஷியனோட பரிந்துரையில நீங்க செய்யறதா நல்லது. அந்த மாதிரி கொண்டு போறதா நல்லது. ஏன்னா இந்த வளரும் பருவத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய டெபிஷியன்சிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் எதிர்ப்பு சத்து இருக்காது. இன்னைக்கு கொரோனா மாதிரி காலத்துல வந்து நம்ம வந்து எதிர்ப்பு சத்தை பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கிறோம். அதனால வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல வந்து சரிவிகிதமா இருந்தாலும் எதிர்ப்பு சத்து இருக்கும், நோய் வராம பாத்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி சீசன்ல ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும். கண்டிப்பா. So balance everywhere is important. சரி, பேலன்ஸ் டயட் நான் சொல்லணும்னாக்க நான் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஃபிக்கா சொல்லிட்டு விட்ட மாதிரி ஆயிடும். நம்ம தென்னிந்திய உணவு வந்து நல்ல ஒரு பேலன்ஸ் டயட்.
எனக்கு 1 மணி நேரம் வந்து ஆல் இந்தியா ரேடியோல நியூட்ரிஷனை பத்தி மட்டுமே பேசுவோம் பீடியாட்ரிக்ல. அது மாதிரி நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு. இப்ப என்னன்னாக்க பேலன்ஸ் டயட்னாக்க நம்ம ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சு நம்ம தென்னிந்தியா இப்போ இட்லியும் சாம்பாரும் சாப்பிடுறோம். அதுல வந்து நல்ல அந்த சாம்பார்லயே வந்து காய்கறியை போட்டோம்னா அதுலயே வந்து வெஜிடபிள்ஸும் வந்துடும், கூட ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிடுங்க. 3 வேளையும் ஃப்ரூட் சாப்பிடுங்க. அந்த பழக்கமே இல்லை. நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஃப்ரூட்னா வாழைப்பழம்ன்றது ரொம்ப காமனா அப்படிதான் நம்ம நினைச்சோம். ஆனா வந்து சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிட பழகணும். அதே மாதிரி வந்துட்டு இறக்குமதி பண்ண அப்ராட்ல இருந்து வந்த ஃப்ரூட் தான் நல்ல ஃப்ரூட்லாம் நினைச்ச கூடாது. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற நெல்லிக்காயில எவ்வளவு சத்து அதிகமா இருக்கு. டெய்லி 2 நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா வைட்டமின் சி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு பழத்துல இருக்கிறத விட 2 நெல்லிக்காயில இருக்குது. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்து உப்மாலாம் ரொம்ப ரொம்ப பேலன்ஸ் டயட். அதே மாதிரி கிச்சடின்றதுலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி டயட். அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்கும். ஐயோ உப்மாவான்னு சொல்லுவாங்க, சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா சார், உப்மா போடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து வெரி வெரி குட், வெரி வெரி பேலன்ஸ் டயட். நம்மளோட மதிய உணவும் சரி, காலையும் சரி, ஈவினிங் சாப்பிட்றது கூட இந்த பொட்டுக்கடலை உருண்டை, வேர்க்கடலை உருண்டை எல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தது பாருங்க. எல்லாமே நல்ல ஒரு பேலன்ஸ் டயட் தான். அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். Absolutely. So maybe it can be an important task as நம்ம உப்மா தான் செய்யறோம்னா அது எப்படி ருசியா பண்ணி நம்மளே சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா ஆயில் போடுறோம், எண்ணெய் போடுறோம், பருப்பு போடுறோம், மாவுச்சத்து இருக்கு, புரதச்சத்து, கொழுப்பு சத்து. அதே கிச்சடினாக்க வெஜிடபிள்ஸும் போட்டுறோம், போதும். அதுக்கு ஒரு சாம்பார் ஆட் பண்ணா எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. சட்னி நம்ம சவுத் இந்தியன் பெஸ்ட். So we are very well placed in terms of diet. Now, Thiru ma'am, I think this is directed towards you, right? It is a question of balance again. Substance addiction apart, we see a lot of youngsters using substances casually as a form of socializing or entertainment. It would be easy to label them as wrong, but it is a question of personal preference or opinion. But whether it is normal or maladaptive is a separate issue. What is your opinion on this? Again, I think you're on mute. Sorry. Mute. When you're a youngster, pudu edathila we are going to meet new people na, the chances of you feeling shy, inhibitions, about not being very sure of yourself, whether I'll be able to ellarodum pesa mudiyuma, ஸ்மார்ட்டா பேச முடியுமா, அந்த பொண்ணை இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி எதனா இன்டெலிஜென்ட்டா சொல்ல முடியுமா, அப்படின்லாம் அந்த விடலை பருவத்துல சாதாரணமா வரக்கூடிய சந்தேகங்கள். ஐ எம் வெரி அன்ஷுர் ஆஃப் மை செல்ஃப், ஹவு டு கேரி மை செல்ஃப் when I'm meeting new people. இது வந்து ரொம்ப நார்மல். ஆனா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் ஸ்கில். நான் தொடர்ந்து மித்தவங்களோட போய் பேசுறதுன்னா it depends on few things, no? I show interest in what you are telling. I treat you with respect. I appreciate you. I ask open-ended questions, help you tell me more about myself. Na idella conversation building skills. Adha na pannena I will learn to have good fun at any party. I will learn how to have a good time there. இதெல்லாம் கஷ்டப்படாம ரொம்ப ஈஸியா கஞ்சா 2 பஃப் அடிச்சேன்னா மூட் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்க போது ரொம்ப ஈஸியா யார்கிட்ட வேணா பேசுவேன். எஸ், அப்படின்னா எப்போ நான் மீட்டிங் போனாலும் எப்போ ஒரு இது போனாலும் எனக்கு கஞ்சான்ற ஒரு கிரட்சி தேவை. அப்பதான் என்னால லூசன் அப் பண்ணி உங்ககிட்ட பேச முடியும். அப்படின்னா சம் பார்ட் ஆஃப் மை பர்சனாலிட்டி இது குரோவே ஆகல, அப்படியே ஸ்டண்டடா இருக்கு. So இது ஓகே நாட் ஓகே பேச பிடிக்கலன்னா இது ஆக்சுவலி in the long term it's not going to help. And we know that out of 10 people 3 people who use ganja are finally going to get addicted. அது கூட நம்மளோட ஜெனெடிக்ஸ்க்கும் கஞ்சாவும் ஃபுல்லா கைண்டிடும். ஐ மீன் நம்ம cannabis induced psychosis வந்து நம்ம ஊர்ல ரொம்ப much more common than you hear in western literature. So you no pain no gain சொல்லுவாங்க. You work for something, you get it. So want to have a good time, socialize, go ahead, learn, look at people around you, what helps them make friends, how to have a good time. Paakalame thavara using drugs or alcohol to be able to socialize is telling yourself that you don't let yourself develop fully. I mean, that's not what you are made for. So that is quite a self-actualizing thought, which is skill. Substances cannot be a substitute for skill. It cannot be a substitute for anything. For anything, agreed. Anxious ஆ சரி இப்போ ஓட்டுக்கோ, ஆங்ஸைட்டி போயிடும். அப்புறம் ஒரு வாட்டி இப்படியான ஆங்ஸைட்டி எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் வந்து டாலரன்ஸ் வந்துடும். முன்னால ஒரு டேப்லெட் போட்டு ஆங்ஸைட்டி போச்சுன்னா அப்புறம் 2 போடணும். குடிச்சா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும், 2 ட்ரிங்க் குடிக்கணும். தேவையாது learn other healthier ways, you are fine. So skill will definitely help you actualize where you are supposed to be rather than anything else. So you used an important word, crutch, and I think that
crutch is not a substitute for your own effort to walking for any problem, right? So I think that is really important. And it is good that we are questioning it, but it is also important that we think about it. That's all that we are trying to say. Yes. Questioning is important, but here is a different perspective, which I hope you will take with you today, right? So we have another important question, Vijay. I think this should go to you, which is having taken a few missteps of the type that we have mentioned along the way. I've developed an acute sensitivity to different triggers which can destabilize me, right? Having sensitivity in the on mode throughout the day is a crippling feeling and makes me going through the day difficult. How do you think it is possible to insulate and reassure myself to take it one day at a time, right? I think the mere fact that you are aware of this sense that Della are my triggers itself is a very big thing, right? I think it takes a great amount of self-awareness to be in that place that you are in. But I will ask Vijay to wrap up with that question. Vijay. Okay. So, Shiv சொன்ன மாதிரி self-aware இருக்கீங்க that this is causing some distress in me. அதுக்கான காரணமும் கண்டுபிடிக்க முடியுது உங்களால. You are able to say that this is triggering something in me அப்படின்னும் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியுது. அதுவே ஆக்சுவலா சைக்கோதெரப்பில ஃபர்ஸ்ட் 6 வாரத்துக்கு தான் பண்ணுவாங்க. முதல்ல என்ன பிரச்சனையே கண்டுபிடிப்போம், நம்ம அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 6 வாரத்துக்கான விஷயத்த பண்ணிட்டீங்க நீங்க. So that's really smart of you to say something like that. இது வந்து பல விதங்கள்ல பார்க்க முடியும். நம்ம எந்த விதத்துல இதை நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ண விருப்பப்படுறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு. நான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்களே பேசிடுறேன். ஏபிசின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆன்டிசிடென்ட், பிஹேவியர், கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பல விதங்கள்ல நம்ம பல இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரொம்ப பிராக்டிக்கலா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். தியரி பேசிஸ்ல ரொம்ப தேவை கிடையாது. ஏன் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்தது அப்படி எல்லாம் அதுக்குள்ளலாம் போக வேண்டாம். பல பேருக்கு ஆங்ஸைட்டி வந்ததுக்கான காரணத்தை நோக்கி போயிட்டே இருந்தோம்னா அது பின்பக்கம் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம கடைசி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்க மாதிரிதான் இருக்கும். அது வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறமும் கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து இன்செப்ஷன் மாதிரி இது ஒண்ணுக்குள்ள போய் நம்ம வந்து ஒண்ணும் பண்ண போறது, டைம் டிராவல் பண்ணி நம்ம பின்னாடி போய் அதை நம்ம ரிவர்ட்டும் பண்ண போறது இல்லை. நம்ம நடந்துருச்சு, அதுல இருந்து வருங்காலங்கள்ல நம்ம என்ன திங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க கேட்க என்ன கேட்கறீங்கன்னு கேட்டா எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல நான் சில விஷயங்கள். ஆனா எனக்கு ஜெனரிக்கா புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் வந்து பல ட்ரிகர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அது பல சமயங்கள்ல ட்ரிகர் ஆயிடுது உங்களுக்கு டே டு டே பேசிஸ்ல. அதனால வந்து அன்னைக்கிடையே வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு, இல்லைன்னா அதுல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த ஏபிசி வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிசிடென்ட் முதல்ல இந்த ட்ரிகர் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அதுதான் ஆன்டிசிடென்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரிகர் வரும்போது நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க, நீங்க ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுறீங்க, இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்க முடியல, ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்குங்கிறது பிஹேவியர். அதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்ன, ஈவினிங் போய் ரெட்ரோஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது என்னடா இப்படி ஆகி போச்சே, நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா வேலை செய்யலையே, இது மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொடக்டிவா இல்லையே, அது நம்மளால நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியலையே, அதுக்கான ஒரு வருத்தம், சோகம், நமக்கு மேலே ஒரு கில்ட், ஒரு கோபம், இதுதான் வந்து இந்த ஏபிசில பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிகர் வருதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஆன்டிசிடென்ட் முதல்ல பாருங்க. உங்களுக்கு யூஸ்வலா சொல்றதுதான் ஒரு டைரி போட்டுக்கோங்க. எப்பப்பெல்லாம் இந்த ட்ரிகர் வருது அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு, என்ன விஷயம் நடந்ததுனால இது ட்ரிகர் ஆச்சு அப்படின்னு நோட் டவுன் பண்ணிட்டே வாங்கன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 வாரம் நோட் பண்றீங்களா, ஒரு 3 வீக்ஸ் 1 மந்த் கூட நோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 2-3 விஷயங்கள் ஆன்டிசிடென்ட்டா காமனா நடந்துட்டே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோ இல்ல பர்டிகுலர் பிளேஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு ரெக்கரண்ட் தீமா இருக்கு. அது திருப்பி நடக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு மெயினான ஒரு ட்ரிகரா இருக்குன்னா நம்ம அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இஃப் இட் இஸ் அவாய்டபிள், டிஸ்பென்சபிளா இருந்ததுன்னா நம்ம அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அது ஒரு வகை. சமயங்கள்ல முக்காவாசியான விஷயங்கள் அவாய்டபிளா இருக்காது, நம்ம அது வந்து ஓவர் கம் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு அந்த ட்ரிகரை அந்த ஆன்டிசிடென்ட்டை கொடுத்து எப்படி ட்ரிகர் வராம பாத்துக்கிறது, அதுக்கும் நிறைய இருக்கு. சென்சிடைசேஷன் இருக்கு, ஃபிளட்டிங்னு இருக்கு. இது கொஞ்சம் சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். உங்களுடைய அந்த ஆன்டிசிடென்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கொடுத்து பார்த்து நீங்க ட்ரிகர் வராம தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஆன்டிசிடென்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பிரீத்திங் எக்ஸசைசஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். இல்ல ரிலாக்ஸேஷன் ஜேபிஎம்ஆர் உங்களுக்கு ஜாக்சன் ப்ரோக்ரசிவ் மசில் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் இருக்கு, அதை சொல்லி கொடுக்கலாம். அதாவது ஆன்டிசிடென்ட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பிரீதிங் எக்ஸசைசஸ் ஜேபிஎம்ஆர் கொடுத்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு அந்த ட்ரிகர் ஆகாம எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு விதத்துல நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து ரொம்ப பிராக்டிக்கலான விஷயம், ஈஸியா பண்ணக்கூடிய விஷயம். இது வந்து எல்லா ட்ரிகருக்கும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம். இது வந்து ஒரு வகை. இன்னொரு வகை திங்க் பண்ணலாம்னா இது வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். இல்ல வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஜெனரிக்கா வந்து என்னோட பர்சனாலிட்டியில எப்படி இருக்கு, நான் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் நான் சென்சிட்டிவா இருக்கேன், சின்ன விஷயத்துக்கு நான் சென்சிட்டிவ் ஆயிடுறேன், இது இந்த மாதிரியான ட்ரிகர்ஸ்ல மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜெனரிக்கா உங்களோட காக்னிட்டிவ் ஸ்கீமான்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஜென்ரலா இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோமா, அதை எப்படி மாத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இதே சொல்றேன்னா பல சமயங்கள் என்ன கேட்பாங்கன்னா, எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் போக்கிடுங்க, நான் வந்து வாழ்க்கையில சாதிச்சிருவேன் அப்படி. எனக்கு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இல்லாம இருக்க போறது இல்லை, வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெஸ் திருப்பி வரதான் போகுது. அது விதவிதமான பேக்கேஜஸ்ல வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்க்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு நாளைக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும், நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல, அப்ப என்கிட்ட வாங்க, அப்போ ஒரு 100 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுமே கிடையாது. சொல்லி கொடுக்கறதா இருந்தா ஜெனரிக்கா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்கப்படும். அதே மாதிரி எப்படி அந்த ஒவ்வொரு அந்த ஜெனரிக்கா சொல்லப்பட்ட அந்த மார்ஷல் அந்த ஸ்கில்ல வந்து நீங்க எப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனையும் நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 விஷயத்தையும் மட்டுமே நம்ம உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா தென் இட் வில் பி கேக் வாக் ஃபார் யூ இன் சென்ஸ் தட் நாளைக்கு வேற ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ஜெனரிக்கா சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ இந்த 2 விதத்துல மட்டுமே நம்ம வந்து இதை அட்ரஸ் பண்ணாவே போதும். இதெல்லாம் இல்லாம இதுக்கு அண்டர்லையிங்கா இப்ப நீங்க சொல்றதுக்கு அண்டர்லையிங்கா வந்து ஒரு டிஸார்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டராகவே இருக்கு, டிப்ரெஷனாவே இருக்கு, அது மாதிரியான தொந்தரவுகள் இருந்ததுன்னா தென் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நம்ம ஒரு மெடிக்கல் மாடல்ல தேவையான மாத்திரைகளோ இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான கவுன்சிலிங்கோ இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்கான சைக்கோதெரப்பியோ அதுவும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பிஹேவியருக்கும் இல்லை நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு தாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிஹேவியருக்கும் ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு ஃபேக்டரியோ ஒரு காரணியோ ஒரு ரீசனையோ நீங்க அட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி இப்ப இது வந்து பல பேர் நினைப்பாங்க, என் மனசை என்னால ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியல, நான் வந்து என் மனசையே என்னால ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியல அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. யார் மனசையும் யாராலையுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அது எப்போ அது குதிச்சுட்டு தான் இருக்கும். அது ஒரு தொந்தரவு, அது எனக்கும் சரி யாராக்கா இருந்தாலும் சரி. ஸோ அது நம்ம எவ்வளவுக்கு ட்ரை பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு தான் நம்மளால நமக்கு அதுக்கான ஸ்கில்ஸை நம்ம கத்துக்கிறோம். அது நம்ம எவ்வளவு கண்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ நம்மளால அதை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நான் சொன்னது நான் உங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு தெரியாது எனக்கு, ஆனா அட்லீஸ்ட் நான் சொல்ல விதத்தை தான் சொல்லிட்டேன் நான். I think கரெக்டான டைரக்ஷன்ல சொன்னீங்க. I think Dr. Thiru, substance use side we talk a lot about one day at a time. Yeah. So maybe you can share a little bit about that experience. You know, the substance use, as Vijay said, we teach general skills, right? நான் சிகரெட் விடணும்னா சிகரெட் விடுறதுக்காக தனியா ஒரு கவுன்சிலிங் எடுக்கணும், ஆல்கஹால் விடணும்னா ரைட். இட் இஸ் நாட் லைக் தட். Can you help us understand that a little bit? Again, I think you're on mute. One simple exercise which we can do is trigger இருக்கு, I'm feeling very anxious னா நம்ம உணர்ச்சிகள் எல்லாமே ஒரு கண்டினியூம்ல இருக்கு. At one end I'm feeling anxious, other end of the continuum I'm feeling confident னு வெச்சுக்கோங்க. So I ask myself, I'm at this end. இப்ப நான் படபடப்பா இருக்கு அப்படின்னா I can ask myself, what are 3 things I can do now to make myself feel more confident? Just 3 things. இப்போதைக்கு இப்போ இந்த அடுத்த 1 hourக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காமா இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? So maybe I will just try deep breathing. Then maybe I'll just say I'll make a quick call to my friend. Maybe third thing is to say remember all the past positive things that I did. So அந்த அடுத்த 1 hourக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு 1 hour-ஆவே அந்த ஒரு நாள் ஓடிடலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் டுடேன்றது ஒரு நாள் முழுக்க இந்த படபட தாங்கணுமா, என்னால முடியாது சாமி அப்படின்றது இட்ஸ் ஓகே. 1 hour I will do something. இல்ல அப்புறம் அந்த 1 hour முடிச்சோன்னா அடுத்த 1 hour I will do something. 1000 miles journey start with a single step. Mari, this one day at a time is a beautiful principle. I'm very happy that a youngster knew that and is utilizing that. So it works extremely well and I would encourage all of us to try it. I think I do that often. இன்னைக்கு எப்படாவது ஓகே நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்
Brilliant. So you all have KBC order lifelines. You have to figure out what your lifelines are. Appo use pannikka vendirukum every hour, every day. But it is a good way of surviving each day at a time. Now, it's 5:30. Do we have any questions before I kind of give some closing remarks? Anybody else? One thing I would say. Yes, please. Some of them, for example, someone is a vegetarian, even vegetarian food has got almost everything except for vitamin D, non-veg la dhaan irukku. அதுக்கு வந்து நம்ம சன்லைட்ல இருந்து இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து சில வைட்டமின்ஸ் B12 அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நான்வெஜ் ஃபுட்ல இருக்கும். இல்லை மில்க்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது நல்லது. பட் வந்து அவங்களுக்கு ஒருவேளை அலர்ஜி இருக்கு, ஒருவேளை அவங்க ஃபேமிலி ப்ராக்டிசஸ் அப்படி இருக்கு, சிலதை வந்து நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுதான் வந்து நான் ஒரு டாக்டரோ இல்லை டயட்டிஷியன் அட்வைஸோட அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்குது இந்த மாதிரி டயட் எல்லாம் மாற்றி நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட அந்த காலத்துல சாப்பிட்ற உணவுலயே நல்ல பேலன்ஸ்டா இருக்குது. நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் கரெக்டா வச்சிருந்துருக்காங்க. 7:30 மணிக்கெல்லாம் தூங்கிடுவாங்க, காலையில் 4:30க்கெல்லாம் எழுந்துருவாங்க. அப்புறம் வந்து உடல் உழைப்பு இருக்கும், நிறைய நடப்பாங்க, மிஞ்சி போனா சைக்கிள்ல போவாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மாத்தி தான் வந்துட்டு இப்போ திருப்பி அந்த லைனுக்கு போகணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். That's what is happening. Absolutely. So brilliant. So let me just finally summarize with your permission on just these few things. First is, okay, is my screen seen? I think no? Yes? Okay. So some of the few things that we did talk about mental illnesses is it's very common. Even though we didn't talk in great detail, but 1 in 5 young people do develop mental health issues. Next is in the 50% of mental health issues emerge before the age of 18. Okay, which means by the time you have finished your school, almost 50% of the symptoms of people with mental health problems already have had emergence of symptoms. And we talked in great detail about this, which is it is not just like it is not just a love failure, it is not just having a Tassmatt shop right next to your door, it is not just having some relative who has a history of alcohol use, right? It is a mixture of biological, there are psychological, which is the way we are raised, the way our self-esteem, the way we encounter the world, right? And definitely the social context is really important, which is where I think the focus should be on the peers. And you as peers are a great source of both support as well as a great source of, not so great influence at times. Okay. So we have to think about our own responsibility when we see somebody who is suffering, right? It is not something that we can, mental illnesses are not things which we can will off, or they are not nathile ezhudirukadhu or genes la ezhudirukadhu, right? Keep this in mind that these are things which are modifiable, these are disorders which are modifiable, but it takes effort to put in. I think both for substance use and mental health disorders, we have to keep in track the emotions. So persistent emotional changes, whether it be irritability, whether it be sadness, whether it be excessive happiness, whether it be excessive fearfulness, whatever it might be. Behaviors, I didn't get a better picture of self-harm other than standing on a branch and cutting your own branch. But really, this is something, our behaviors, our actions have value, right? So keep that in mind. The way we think is very important. And along with this thing, I think one of the key factors is functioning. So what Vijay had mentioned, that mudalla ide madri irundu he was getting good marks. But all of a sudden, if this person who was not like this has started developing poor functioning as a student, as a friend, as a brother, as a sister, as a cousin, right? If you lose functioning as a family member, as a
peer or as a student or a functioning member of the society, that is an important red flag for you as a friend to take stock of situation. It can be anything. It can be because this person is smoking, he has lost a few friends, right? That is a problem. We need all the friends that we can just to make sure that because of some substance use, we can't lose them, right? So functioning is an important red flag. We didn't get through to this particular portion. Where can I seek help? I will want to rephrase the first point. Speak with any person who's willing to offer help, right? Help is available everywhere. You have got your friends to start with. People with religious beliefs have their own people of faith who they speak with, right? We have got experienced health professionals like Dr. Babu, who's able to identify and refer appropriately or even manage at their own level, right? You have got psychologists, psychiatrists, you have got social workers. Help is available. இன்னைக்கு ஏதாவது கத்துட்டு போறீங்களோ இல்லையோ, help is available. Ask for it. You will get, right? I've put in a few emergency suicide helplines. So the government emergency suicide helpline is 104. SNEHA has been working in this field for a long time. That's their number over there. If you have any mental health queries, we have a program which is called the Youth Mental Health Program at SCARF. You can email us at ymh@scarfindia.org. And if you just want to come, sit down, chit-chat, talk, engage about anything related to mental health, or just come and spend time, right? You want to socialize in a safe space. Rhymes, which has offered us the place to come and have this discussion today, I think you can direct message them on at rhymes_scarf. If I made any mistake about that, we will be correcting it. But if you have registered, you probably know where to find us already, right? So I think that is pretty much a summary of what we have gone through today. And I would like to thank Dr. Babu, Dr. Thirumangal, and Dr. Vijaya for kindly consenting to share your experience, your knowledge with the next generation of support individuals, right? So back to you, Priya. Thank you, sir. Thank you all the three panelists. Thank you so much, Dr. Babu, Dr. Thirumangal, and Dr. Vijay Raghavan. And thank you, Dr. Shiva Prakash, for moderating this session. It's an immense pleasure to have you all with us today. Thank you. And thank you, participants. Have a nice weekend. Follow Rhymes page on Instagram, Twitter, and Facebook.